What time is it? Yeah, yeah, yeah. 8 o'clock 서둘러 볼까? What time is it? Yeah, yeah, yeah. 빨리 drop 더 늦기 전에 안 보면 해로워 너 정말 알파카 돌고래 늑대와 고양이 걷자 우리 play 들리나요? 2024년 12월 16일 여기는 플레이디오 첫 곡부터 듣고 올게요. Make that finger space 수줍어 하지 말고 가까이 더 붙어 난 여기 있어. 네가 뭘 원하든지 간에 난 항상 똑같아. 다른 조건은 애초에 없었어. Yeah. If I got a two small chicks and a bright pink lips, baby, would you wanted to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you wanted to hold me? No, you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never. It can never ever happen to me, 'cause I'm that girl, talk girly. Boy, I got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice and big personality, would you guarantee? No, you got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice and big personality, would you guarantee? Would you guarantee? Would you guarantee? If I care about all those things that you care, then I'm not yours. Yes, you're wasting all your time for some stupid things, baby. I'm already yours. You keep asking me, do I really sit you? Do I really look good, girl? I don't understand you. All you have to do is smiling at me like there's no one interrupt us, 'cause that's all I need from you. Make that fingers freeze. 수줍어 하지 말고 가까이 더 붙어 난 여기 있어. 네가 뭘 원하든지 간에 난 항상 똑같아. 다른 조건은 애초에 없었어. Well, big eyes, big laugh, big voice, a big personality. Girl, I don't got a fantasy. There's no more other fantasy. Yeah, If I yeah. got a two small chicks and a bright pink lips, baby, would you wanted to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you wanted to hold me? No, you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never. It can never ever happen to me, 'cause I'm that girl, talk girly. Boy, I got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality, would you guarantee? No, you got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality, would you guarantee? Would you guarantee? Would you guarantee? 안녕하세요. 돌아온 플리들의 월요병 통치약 플레이디오. 저는 공준디 플레이브의 노아고요. 저는 핑존디 밤비입니다. 플리들 다들 반가워요. 안녕. 네, 오늘의 첫 곡은 공준디가 직접 골랐는데요. 네. 어떤 곡인지 직접 소개해 주시죠. 뭐 제가 오늘 고른 첫 곡은요. 디오가 피처링한 이영지의 스몰거리였습니다. 혹시 이유가 있을까요? 마마 여기까지 하겠습니다. 충분히 이유가 됐죠. 이게 네. 이유죠, 사실. 네, 저 핑존디는 오늘 방송 마지막 곡을 선곡해뒀으니까 오늘도 끝까지 플레이디오 함께 해주세요. 네, 플리들 실시간 댓글도 읽어봐야죠. 오늘도 실시간 댓글은 닉네임 없이 내용만 소개된다는 점 양해해 주시고요. 그럼 먼저 시작부터 와일이 달콤해. 뿔라인 너무 잘한다. 뭐 하루 이틀입니까? 감사합니다.
자, 플라인 덕분에 월요일이 기다려진 거 알고 있지. 보고 싶었어. 오. 저도요. 안녕. 저도요. 네, 밤비 또 장갑 끼고 왔네. 진짜 너무 예쁘다. 네. 추워서 껴야 돼요. 따뜻하게 입고 다녀야 돼요, 여러분들. 실내도 추워요? 그러면 춥죠. 아, 네, 수족 냉증이 있어가지고. 아, 수족냉증 있구나. 네, 저도 있습니다. 근데 여기가 수족냉증. 여기가 좀 얼 것 같아. 지금 좀 여기가 좀 썰렁하네요. 그러니까 여기는 비워놓은 게 뭐 네. 패션인가요? 그쵸, 이거 패션이죠. 아, 포기 또 못하죠, 패션. 패션을 위해서 네. 추위를 감수하고. 그쵸. 아, 오케이, 알겠습니다. 자, 반가워 공준디 빅준디. 오늘 저녁은 먹었나요? 오늘 저녁 먹었죠. 뭘까요? 그거 먹었습니다. 그거 먹었어요. 아, 네, 좀 오늘 부실했어요. 아. 요즘 좀, 네. 뭐 이런 얘기 될지 모르겠지만 여기까지 하겠습니다. 아, 예, 여기까지 하겠습니다. 네, 아무래도 이 사람 손으로 하는 거다 보니까 여기까지 하겠습니다. 네. 네. 자, 네. 오늘도 플레이디오는 네. 오후 8시부터 10시까지 생방송으로 진행되고요. 네. 공준디 사연 고지멘트 부탁드려요. 네, 플레이디오는 여러분의 소중한 사연을 기다리고 있습니다. 먼저 실시간 참여는요. 현재 시청 중인 유튜브 영상의 댓글로 남겨주시면 되고요. 닉네임이 소개되는 사연 사전 참여는 플레이북 공식 유튜브 또는 X, 구 트위터 공지사항을 참고해 주시면 됩니다. 네, 그럼 저희 앞으로 도착한 플레이들의 일상부터 만나볼까요? 렛츠고! 자, 이제 진짜 닉네임이 아니에요. 이거는 이제 제가 봤을 때는 거의 그냥 예. 그냥 사연이 두 개예요. 그러니까요. 생각인데. 이게 지금 큰일 났어요. 해보겠습니다. 네. 내 이름이 귀여워인가? 왜 다들 귀여워라고 부르는 거지? 완벽했다. 자, 요즘 귤이 제철이라 귤을 너무 많이 먹어서 네. 손가락 끝이 노랗게 물들었는데 아이고. 우리 플라이는 어떤 귤을 좋아하시나요? 저는 네. 새콤한 귤보단 달달한 귤을 좋아하는 편이에요. 어. 저는 새콤달콤한 거요. 새콤 달콤한 거요. 네, 전 달달한 거. 달달한 거 새콤한 게 없어도 되고. 없어도 돼요. 근데 그거를 제가 또 만드는 방법을 알아요. 어떻게 해요? 주물주물. 쭈물쭈물도 있지만 이 10번을 충격을 주면은 달아진대요. 그거 저도 뭔지 알아요? 알아요. 떨어뜨리는 거 10번 그거 하면 과학적인 원리예요. 맞아요. 어. 그 근거가 있어요. 네네. 예. 과학적으로 귤을 때리면 귤에 당분이 나온다고. 때리는 건 아니고 그래요? 충격. 그러니까 충격이. 네. 그 귤을 그러니까 결국 떨어뜨리면은 충격인 거죠. 그러니까 땅이 귤을 네. 때리는 거잖아요. 맞아요. 땅이 때리는 게 맞죠. 같은 예. 거니까. 땅이 때리는 귤이 예. 귤을 때리면요. 예. 귤 당분이 올라갑니다, 여러분. 그러니까요. 먹기 전에 진짜예요. 이거 복싱을 진짜. 좀 하고. 복싱이에요. 귤을 앞에 두고 툭툭툭 펀치 연습을 하시는 거 알았죠? 근데 정확히 10번을 넘기시면 안 돼요. 네. 10번만 하셔야 됩니다. 딱 10번. 그 이상이 넘기면 어떻게 되죠? 10살이 넘기면 터져요. 네, 터져서. 딱 10번까지. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 또 다음 네. 왜 이제 왔어? 잘한다. 님께서 네. 핑존디가 맨홀 뚜껑 볼 때마다 본인 생각하라고 버블로 말해준 후부터 길 가다가 맨홀 뚜껑을 발견하면은 핑존디부터 생각나는 플리입니다. 내 일상을 뒤바꾼 플레이브 너무너무 사랑합니다. 저는 이제 맨홀 뚜껑 볼 때마다 네. 이제 많잖아요. 네. 굉장히 많기 때문에 음. 그 생각을 많이 할 수 있으니까 좀 그렇게 얘기를 했는데 와. 노아 형은 어떤 걸 볼 때마다 본인 저요? 생각했으면 좋겠나요? 저는 뭐 예쁜 하늘? 예쁜 하늘. 네. 저는 맨홀 뚜껑은 좀 그렇고 근데 예쁜 하늘은 어두울 때도 있으니까. 어두울 때도 예쁘잖아요. 아니 구름이 이제 먹구름이 낄 때도 있으니까. 먹구름? 예. 먹구름도 이뻐요. 진짜요? 근데 전 비 오는 날씨 좋아해가지고. 진짜요? 네, 이게 어두운 구름이 끼면 그 감성이 있습니다. 근데 비 올 때 보면은 눈에 비 들어가잖아요. 네. 소나기처럼 막 내릴 때. 네. 근데 이렇게 보면 안 되고 어떻게요? 살짝 우산을 이렇게 살짝 들어가지고 네. 사선으로 하늘을 봐야죠. 사선으로. 네. 그럼 예쁜 먹구름이 있잖아요. 이제 오. 예쁜 구름 보시면 네. 저를 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 지금 하늘에 비해서 맨홀 뚜껑이 많이 그렇긴 하네요. 누추하네요. 그렇죠. 그리고 네. 이게 일상을 뒤바꾼 플레이브라고 하시는데 네네. 오히려 반대죠. 뭐 플리 때문에 우리 일상이 바뀐 거지. 그렇죠. 플리한테 할 수 있는 말인 거예요, 네, 네. 저희가. 그렇게 생각하지 말고 반대로 우린 생각하고 있다는 걸 알아줬으면 좋겠습니다. 알 거예요 아마. 네. 네. 자, 다음 사연 갈게요. 미치겠다 진짜. 곤지우는 오늘도 세상에서 제일 이뻐.
햄찌는 오늘도 세상에서 제일 귀여워. 님께서 보내주셨어요. 자, 오늘 잠을 잘못 잤는지 하루 종일 어깨가 결려요. 네. 스트레칭의 중요성을 깨닫게 되었습니다. 네. 자, 그런 의미에서 공준디, 핑준디도 스트레칭 한번 하고 갈까요? 아! 오케이. 시원해요? 네. 저희가 또 스트레칭 자주 하거든요. 사실 저희 안무 연습할 때마다 항상 스트레칭을 하는 편이고 안 하면 큰일 납니다. 안 하는 친구가 있긴 해요. 여기까지. 네, 여기까지 하겠습니다. 네. 누군가요? 네? 누구? 일단 뭐 응호하는 걸 제가 딱히 많이 못 봤고 아, 예준, 다치진 않아요 그래도. 예준이는 약간 실공실공 하는 시중만 조금 아, 내는 거 실공, 같고 예. 그래도 약간 하민이도 하죠. 다리 찢기. 하민이랑 네, 하민이가 좀 그래도 잘하는 편인 것 같고 네, 좀 전문적으로 네. 하는 스타일. 저 옆에서 좀 시그티 보면서 따라하는 편이고 그죠, 그죠. 네. 밤비도 하긴 해요. 어떻게 하죠? 저도 실공실공. 실공실공 하죠. 네. 근데 밤비랑 저는 실공실공 아니다. 제가 밤비보다 좀 열심히 하는 것 같고 아 그래요? 스트레칭은. 네. 근데 밤비도 스트레칭 하고 있으면 네. 저랑 하민이 보고 또 옆에 붙더라고요. 왠지 해야 될 것 같아서. 근데 은호랑 예준이는 막 시공시공 진짜 눈치 보면서 그러네. 네. 제가 못 보긴 했. 옆에 와서 진심으로 하는 거 못 봤죠. 스트레칭. 그죠. 진심이 아니었죠. 네, 진심으로 안 하는 거. 진심이 아니었습니다. 얘들아 스트레칭 해야 돼. 해야 돼요. 예. 해야 됩니다. 그래서 네. 저희가 이제 진짜 엄청 빡시게 할 때는 예. 하기 전에 해야 됩니다. 야 은호야 예준아 스트레칭 좀 빡시게 해야 될 것 같아 이렇게 얘기를 그러니까요. 하긴 하거든요. 예. 그땐 또 하긴 해요. 그때는 하죠. 예. 네. 동작 한번 뭐 보여줄 수 있어요? 뭐야? 스포야? 네, 아니 스트레칭. 아 스트레칭이요? 네, 어떻게 하시는지 안무하기 전에 진짜 있는 그대로 거짓말 치지 마시고. 아 이거 오케이 이거 인정. 이거 하는 거 봤어요. 이거 하는 거 봤어요. 아 그래도 나름 밤비는 체계적으로 하는 편이기 때문에. 아 그것도 해요? 하죠 이런 거. 못 본 것 같은데. 오케이 알겠습니다. 맞아요. 자 다음 사연 가겠습니다. 네. 아 없구나. 자 실공실공 스트레칭도 하고 자 네. 플리들의 일상을 만나봤고요. 이쯤에서 저희는 노래 한 곡 듣고 올게요. 말랑해지세요라는 코너로 돌아올 겁니다, 여러분. 네. 노래는 이 곡을 들을게요. 러블리즈의 노래입니다. 종소리 바로 듣고 올게요. 저 멀리 들리는 날 설레게 하는 그 떨림에 터지는 미소 마치 달콤한 사탕 같은 날 웃게 만드는 종소리가 자꾸 나를 계속 부르는 듯해 그 떨림을 놓치기 싫은 걸 좀 더 가까이 보고 싶어 그 소리에 귀를 기울여 나 조금 더 가까이 들려줘요 딩동댕 마음속 깊이 숨겨진 보물상자 울리는 그 소리 끝에 있을 물음표 내게 내 귀에 저 소리가 들리게 해줘 이런 설레임의 시작을 알고 싶은데 순간의 그 떨림을 믿어볼게 조금 더 깊이 느낄 수 있도록 조금 더 선명히 와줘 수많은 두근거림 중에 어떤 선택 하나 둘셋넷 좋은 게 너무 많은 걸 좀 더 확실하게 빛날 너를 보여줘 조금 더 가까이 들려줘요 딩동댕 마음속 깊이 숨겨진 보물상자
매워. 속에서 열불이 나는 매운맛 사연을 보내주시면 저 공준디와 핑존디가 말랑말랑하게 바꿔드립니다. 다들 말랑해질 준비 되셨죠? 그럼 오늘도 말랑해주세요. 자, 말랑해지세요. 오늘은 핑크 쪼꼬미 핑쫀디와 함께 할게요. 이 시간은 속에서 열불이 날 때 사연을 보내주시면 저 공준디가 최대한 공감하면서 기분을 말랑하게 만들어드리는 시간인데요. 한비 씨는 주로 어떨 때 열불이 나시는 편인가요? 열불이요? 네. 열불은 음. 열불까지는 안 나요 저는. 그래요? 예. 보신 적 있어요? 네. 보셨군요. 네. 언제지? 가끔 좀 예. 은호가 아. 특이한 행동할 때. 특이한 행동은 상관이 없는데 네. 이제 특별한 행동을 할 때. 특별한 네. 행동을 할 때. 네. 네. 그때 몇 번 봤어요. 네, 네, 맞습니다. 진짜 열불이 내시더라고요. 부정하지 않습니다. 네, 자, 이 코너에 말랑해지는 주문은 다 몰캉해진다예요. 네네네. 이게 제가 직접 정한 건데 네네. 혹시 어떻게 생각하시나요? 어떤 게 몰캉하고 뭐 어떻게 한다는 거예요? 그러니까 우리 플리들이 네. 화가 나는 네네. 열불이 나는 그 상황이 생겼을 때 이제 좀- 그걸 제보를 해주시면 예. 그걸 보고 제가 여러분 이렇게 예. 긍정적인 신호로 바꿔 봅시다라고 되게 이렇게 해결을 할 수 있을 만한 예쁜 말들을 좀 이렇게 제가 딱 하면서 예. 마지막에 몰캉해진다 다 몰캉몰캉해지니까 어. 너무 이렇게 하지 말고 좋게 조금 좋게. 긍정적으로 생각해보자 이렇게 하는 건데 어떻나요? 저도 자신 있습니다. 몰캉하게는 네, 좀 할 수가 있기 때문에. 그렇죠. 물복 좋아하시잖아요. 저는 물복 좋아하죠. 그렇죠. 예. 역시 마음에 들어 할 줄 예, 알았습니다. 저는 마음에 듭니다. 예. 자, 첫 번째 사연부터 만나볼게요. 자, 아스테룸의 플라인이 무엇이냐 물어보면 이거 그렇게 한 거 아닌데? 이거요? 이거 몰라요? 아스테르메 플레이니 이렇게 들어가야죠. 아스테룸의 플라인이 무엇이냐 물어본다면 너 이거 안 봤어요? 왜요? 이거 몰라요? 포켓몬 몰라요? 포켓몬? 로켓단? 로켓단 알죠? 네, 나쁜 사람들. 네. 그거 저 9호 몰라요? 까먹었어요. 아 진짜? 네. 오케이 알겠습니다. 가시죠. 아스테룸의 플라인이 무엇이냐 물어본다면 이거 아닌데. 대답해 드리는 게 인지상정. 나는 아스테룸 최고 당도 복숭아 판비. 나는 아스테름 최고 미모 프로틴 공주. 우린 플라인이다. 자, 님께서 보내주셨어요. 자, 비빔라면을 만들고 물에 헹구다가 실수로 싱크대에 면을 엎어버렸습니다. 아이고. 마지막 남은 한 봉지였는데 너무 화가 나서 비빔면에 넣으려고 했던 얼음을 와그작 씹어 먹었어요. 아이고. 그래도 가라앉지 않는 이 화, 저를 말랑하게 만들어주세요. 어디다 근데 면을 살리면 되지 않아요? 면을 왜 엎어버렸으면 다시 주우면 되는 거 그러니까 아니에요? 주워서 다시 물로 헹구면. 네, 그럼 네. 더 쫀득쫀득해져요. 네. 찬물로 헹구면. 네, 여러분 아이고. 그거 버리셨구나. 아이고 아깝다. 아이고 아까워. 이거 어떡하냐. 다음에는 네. 오히려 실수로 떨어뜨렸을 때 기회예요, 기회. 네. 더 쫀득쫀득할 수 있잖아. 여러분 딱 들어서 다시 이런 거. 헹구시면 됩니다. 이런 게 몰랑몰랑한 거구나. 그쵸. 싱크대가 지지여서. 지지라고요? 근데 싱크대를 평상시에 이제 청소를 이렇게 음. 설거지하고 바로바로 자주 하잖아요. 하신다면 네. 괜찮은데 만약에 싱크대 청소를 안 해서 네. 막 곰팡이가 피어 있다거나 안에 묵은 때가 잔뜩 껴 있다면 어떻게 해야 되나요? 싱크대 곰팡이요? 네. 그건 버려야죠. 버려야 되나요? 그건 버려야죠. 혹시 그런 거였다면 네. 잘하신 것 같고. 네. 근데 만약에 설거지하고 계속 이렇게 쫙쫙 네. 이렇게 헹궜다면 저는 그 정도는 괜찮지 않나. 저는 주워요. 네. 저였어요. 왜냐면 저희 어릴 때 과자 땅바닥에 떨어뜨린 거 많이 먹지 않았어요? 저는 엊그제도 먹었어요. 그래요? 네. 호호 불어가지고 네, 바로 호 보니까 딱 괜찮- 길바닥에 예뻤어요. 떨어진 과자를? 길바닥은 아니고 집 땅바닥? 집 땅바닥. 에이 아니 길바닥. 길바닥에? 과자 도로 네. 같은 데 떨어뜨렸을 때 네네. 주워 먹은 적 없어요? 있죠, 어릴 있기야? 때? 있죠, 그쵸? 있죠. 예. 그러니까 여러분 그 호호 불면 돼요. 불면제도 상관없어요. 네. 싱크대는 괜찮은데. 아쉽다. 저기 보시면 지금 면역력을 높이고 좋지 뭐라고 하셨는데 네. 그래요? 이게 그것도 맞는 말이라 생각해요. 약간 뭐 이게 네. 과학적으로 증명이 되는지 모르겠는데 네. 참 너무
깨끗하게 살면 네. 면역력이 아, 떨어질 수 있지 않을까 그쵸, 그쵸. 그런 생각을 저도 하긴 하거든요. 아 그러면은 뭐 영양제가 따로 필요 없네요. 그렇죠. 오. 일상에서 네네. 그냥 조금 그게 더럽게. 예, 조금 더럽게 살면 그게 면역력이 되지 않을까. 네. 저 혼자만의 그냥 뇌피셜로 약간 예. 제가 그런 생각을 하긴 하는데 병 걸려라. 아, 병 걸려! 예. 그러지 마시고 깨끗하게 잘하셨습니다. 네, 여튼 뭐. 잘하셨습니다. 예. 그래도 화가 가라앉지 않으셨다. 네, 아이고 그러면은 아 이거 어떡하냐. 그러니까 이게 만약에 꼭 버려야 되는 상황일 수도 있잖아요. 그쵸, 싱크대가 그쵸. 더러웠으면 이 버려야 아. 되니까 그럼 좀 화가 나실 것 같은데 화가 날 수도 있어. 이럴 때는 어떻게 해야 돼요? 이럴 때요? 네, 화를 가라앉히려면. 음. 시간이 지나면 화가 가라앉아요. 네, 아, 당연히 화 나죠. 네, 뭐 어떡해요. 그냥 시간을 두고 예. 지나가면 어, 다 누구나 화날걸요. 음, 딱 한 봉지 남았는데 그거를 내가 너무 밉지 내 자신이. 음, 뭐 시간이 지나야죠. 네, 해결사신데요? 시간이 지나면 괜찮아진다. 예. 시간이 네. 다 해결합니다. 좋은데요? 오케이. 예. 자, 시간이 지나면 괜찮다고 합니다. 자, 우리 로켓단님 말랑해지시길 바라겠습니다. 네. 자, 그럼 주문 한번 외쳐드리세요. 그 마법의 주문 다 몰캉해진다. 와, 야, 너 한 뭐예요? 번도 안 봤지 나 이거 하는 거. 봤죠? 근데 어떻게 저렇게 한번 할 해보세요. 수 있어? 다 몰캉해진다 이렇게 하는데 아 근데 제 스타일이 있는 거잖아요. 아니 맨날 나한테 네. 뭐 자기 거 안 본다, 노아 형은 안 본다, 안 저 본다 뭐라 해놓고 자기는 하나도 안 봤네. 뭘 한 번도 안 봤네, 한 번도. 이걸 못 봤겠지. 그러니까 한 번도 안 봤으니까 알지 나도 해볼게요. 아, 지금 당황한 눈빛 지금 다 보여요 지금. 다 몰캉해진다. 이거잖아요. 와 진짜 아니 와 내로남불이 와 진짜 자기도 안 보면서 나한테 안 본다고 그렇게 뭐라고. 뭘 내가 와, 언제? 진짜 아예 와, 아니야. 맨날 나를 그렇게 몰아가더니 아니에요. 아 진짜 대박이네. 오케이 알겠습니다. 자 다음 사연입니다. 플리 나 아나 카페에서 일하고 있는 플리인데요. 바쁜 시간에 혼자 일하다 보니 주문이 많아서 마음이 급해지곤 합니다. 그러다 보니 손님 한 분께 응대를 말랑하게 못 해드렸어요. 아이고. 그분께서 기분이 나쁘셨는지 네. 불친절하다고 후기를 남기셨더라고요. 저도 항상 잘해드리고 싶은데 바빠도 말랑해질 수 있게 한마디 부탁드려요. 근데 이거는 사실 너무 바쁘면 사실 응대를 그쵸. 그럴 그럴 수 있다고 생각해요. 수는 있는데. 네, 뭐 로봇이 아니니까. 근데 이런 생각하는 것 자체가 되게 착한 사람인 것 같아요. 네 맞아, 예. 맞아. 이거를 뒤에 와서 생각했다는 게 네, 그것만으로도 그렇죠. 예, 어차피 안 그럴 것 같아요. 제가 봤을 때는 이런 생각하는 것 자체가 다음에는 이러지 않을 사람 같아요. 저도 예. 거의 이미 이런 생각을 했으므로 다시 또 발전이 될 수 있는 하나의 계기잖아요. 그러니까요. 누군가에게 내가 좀 바빴을 때 이러지 말아야겠다. 이게 좋지 않게 보일 수 있겠구나. 그러면은 안 그래야 신경을 쓸 수 있는 계기가 된 거니까 오히려 한 단계 성장할 수 있는 좋은 밑거름이 되었다라고 음. 생각한다면 네네. 충분히 말랑해질 수 있게 된 것 음. 같습니다. 와. 제가 또 주문 걸어볼게요. 오케이. 다 몰캉해진다. 그냥 아예 이렇게 밀고 가려고? 네. 오케이 알겠습니다. 제 스타일입니다. 오케이 그래 좋아요. 나 쓰고 플레이브. 자, 나 아나를 저렇게 이 누구예요? 강아지를 네. 이거를 이거를 이렇게 보내주신 건가요? 이걸 어떻게 보냈지? 그러니까 플리. 나 아나. 오. 나 손 뭐야? 나 내가 접은 거 아닌데? 뭐예요? 이렇게 보였어. 봐봐 형. 네. 별을 봐요. 그러니까 나 지금 물어본 거예요. 저 아니에요. 왜 나를 밀치? 아니 저 아니잖아요. 와 진짜. 또 이러네. 와 진짜 미치겠다. 아니에요 여러분. 진짜 오해하지 마세요. 재본고 난 진짜. 분명히 이렇게 있었어. 내가 또 지금 내로남불이라 했다고 그곳에 또 바로 제 팔을 접어버리시네. 와 이게 쉽지 않다. 아닌 거 알죠? 알겠습니다. 네. 자 다음 사연 갈게요. 네. 이거죠. 네. 봉구 병규 님께서 디스크. 자 일할 때나 사회에서 사람들을 만날 때
초면부터 반말을 하거나 대놓고 무시하는 경우가 종종 있어요. 아, 어려 보여서 그런지 스트레스를 조금씩 받네요. 초면에 무례하게 구는 사람들 그냥 넘겨야 할까요? 어렵다. 그러니까 상사, 그죠? 상사분이 반말을 한다 이거죠. 음. 하, 이럴 때 어떻게 하세요? 상사 반말하면요? 근데 이게 저 같은 경우는 반말까지는 사실 뭐 반- 무례하다 느낄 수 있지만 네네. 그래도 저보다 나이가 좀 그래도 한참 있으신 분이면 네. 말을 편하게 하셔도 아무 말 없이 사실 음, 그냥 좀 받아들이긴 하거든요. 근데 음, 그건 괜찮은데 네네. 대놓고 무시를 한다든가 무례하게 하는 거에 대해서는 저는 음, 절대 못 넘어가요. 아무리 상사여도 그러니까 신입 근데 사원이고. 이게 만약에 네네. 내가 직장 생활을 해야 되는 상황이다. 음, 그럼 또 얘기가 달라질 것 같긴 해요. 음. 그렇게 되면은 그런 약간 그런 상황인 것 같은데 뭔가 그죠? 약간 직장 생활하고 약간 그러니까 내가 그런. 이 사람한테 이 사람이 무례하게 해도 내가 함부로 할 수 없는 상황이다. 네. 그러면은 솔직히 뭐 어떻게 받아들일 것 같긴 해요. 저는. 그러니까 기분이 좀 상할 수밖에 없을 것 같아요. 그쵸. 뭐 일을 해야 되고 그러면은 어쩔 수가 없는데 이거. 근데 약간 그런 느낌 알죠? 네. 약간 이게 살다 보면 네. 아무리 나이가 어리거나 네. 신입이어도 음. 함부로 할 수 없는 그 아우라가 있거든요. 뭔가 그런 사람이 예. 있죠. 뭔가 함부로 하면 안 될 것 같은. 네. 근데 이게 되게 나쁜 게 아니고 그 확실한 선이 있는 사람들 있잖아요. 이렇게 근데 보이는 그게 사람들. 보이는 사람들이 음. 저는 나쁘지 않다고 생각하는데 음. 뭔가 그런 거를 만드는 게 좋은 것 같아요. 그러니까 내가 뭔가 당연히 밑에 있고 직원이고 네. 내가 당연히 존중할 거고 내가 당연히 일을 열심히 하고 잘 하겠지만 다 받아줄 거지만 음. 나한테 이 정도의 선은 넘는 건 잘못됐어라는 그건 하지 말라는 그 뭔가 느낌. 이 아우라가 음. 풍겨져야 될 것 같아. 근데 그게 음. 상대방이 봤을 때 이거 갖고 뭐라고 하기에는 상대방 얘가 나한테 뭘 하진 않았으니까 음. 뭐라고 하면 이상해지는 그쵸, 뭔지 그쵸. 알죠? 뭔가 요런 거를 약간 미묘하게. 미묘하게 저는 하는 게 오히려 좋다고 생각해요. 그쵸. 뭐 그건 예. 잘못된 거 아니니까. 왜냐면 너무 예. 순하고 너무 다 웃고 다 좋게 넘어가면 맞아, 맞아. 너무 그런 경향이 있기 때문에 맞아요. 확실한 선은 딱 그어서 보여줘야 된다고 생각해요. 진짜 무례할 음. 때 딱 있잖아요. 음. 그때만 반응하지 말고 그냥 웃지 말아 보세요. 예. 예, 그거 좋다. 그쵸, 그쵸. 응. 아예 그냥 분위기를, 그러니까 예. 공기를 약간 차갑게 그치, 만들면 그치. 그 사람도 느끼니까. 근데 그걸 가지고 예. 왜 공기가 차가워지게 만들어 이럴 수 없잖아. 그러면 그 사람이 그러니까 이상한 사람이잖아. 대단한 사람인 거죠. 그렇게 하면. 그러니까 무슨 말도 못 하게끔 되게 애매하게 티를 내면 맞아, 맞아. 뭐 아마 함부로 못 하실 거예요, 다음부터. 그러니까 무조건 웃어 주지만 말아 보세요. 근데 밤비 방금 되게 선만 좋은데요? 지키고. 그래요? 공기를 차갑게 만드는 그렇죠. 거? 공기를 차갑게 만들어야죠. 지금 날씨도 음. 차가우니까. 좋다. 예. 해결법. 해결했어. 형이 이제 몰캉해. 와! 여러분, 밤비가 방금 몰캉하게 만들어 드렸습니다. 다음부터는 이렇게 밤비처럼 공기를 싸게 만들어 주길 바라겠습니다. 그러면서 약간 나도 이제 성장하는 거지. 그렇죠. 이럴 때 내가 이렇게 하면 상대방이 나를 무시하지 맞아요. 않고 이것도 해 봐야 돼. 이렇게 하는구나. 라는 걸 하면서 배우는 과정이니까 되게 좋은 것 같아요. 맞아요. 나 옛날에 그거 본 거 있는데 네. 그 어디서 봤지? 뭐 어디서 봤는데 착한 컴플렉스 가진 사람들이 음. 한테 조언을 어떤 해 주셨던 그런 뭐 영상 같은 걸 음. 봤어요. 근데 진짜 거절 못 하고 진짜 이런 사람도 있잖아요. 뭔가 나쁜 말 절대 못 하고 막 다 막 웃어 주고 이런 사람들한테 껌 하나를 편의점에서 사려고 하다가 이거를 취소해 보래. 음. 그거부터 시작이라는 거지. 작은 거부터. 음. 그러니까 껌을 내가 사려 했는데 죄송해요. 저 이거 안 살게요. 이것도 힘들어하는 사람이 있어서 약간 요런 연습 같은 거 그냥 간단한 거. 그쵸. 예. 그것도 좋은데? 예. 그런 게 음. 있더라고요. 거기서부터 이제 차근차근씩 본인을 하나씩. 좀 이렇게 쓸어 바꿔간다는 거 아니에요? 별거 없구나 하면서. 음. 뭔 말인지 알죠? 예. 좋다. 밤비 오늘 좋은데요? 그래요? 예. 우리 봉구 병구 뽕구 뽕규님께서 아마 지금 흡족하셨을 것 같아요. 좋습니다. 이 그럼 말랑해지셨어 지금. 아싸. 이 웃고 계실 것 같아. 자, 말랑해지는 마법의 주문 외쳐드리겠습니다. 다 몰캉해진다. 자, 다음 사연입니다. 예. 웅냥냥냥 으악! 님께서 보내주셨습니다. 제 친구들은 연락을 잘 안 보는 편인데요. 그러시구나. 그 중에서도 한 명이 거의 한 달에 한 번 문자를 읽는 수준이에요. 아이고. 아이고. 어떻게 또 노아 아이고. 형 친구가 에? 사연을 보내 주셨네요. 끝까지 한번 읽어 보고.
네, 너무너무 답답한데 뭐라 네. 하기도 애매하고 네. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 아이고, 그래요? 이거 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? 저도 저거 같은 입장이거든요. 같이 한번 고민 같이 해봐요 저희. 한미 씨, 내가 저- 보냈나 저거? 저 요즘 안 그래요. 네. 솔직하게 얘기해 주세요. 요즘 안 그러잖아요. 예전만큼 아닌데. 근데 사실은 네. 저도 막 그렇게 엄청 많이 잘 보는 스타일은 또 아니어가지고 노아 형 정도는 아니지만 근데 노아 형이 막 되게 저는 뭐 그랬 좀 답답한 적은 없긴 해요. 네. 아 뭔진 아는데 네. 연락 잘 안 되고 이런 거는 맞는데 저는 뭐 근데 저 전화하면 바로바로 그냥 받아요. 그렇구나. 네, 전화하면 받아요. 네. 전화해 보세요. 네. 전화해봐요. 전화하면 받아요. 아 저번에 이런 적 있어요. 저희 회사에서 누가 전화하고 누가 전화했는데 안 받아. 그래서 다른 사람 걸로 너가 전화해봐. 그래서 다른 사람 걸로 전화하니까 받아. 그러니까 그 사람 전화 안 받는 걸 수도 있어. 아 잠깐만요. 그거는 오해가 있는 거지. 네. 이런 경우가 있어요. 네네. 그러니까 그건 뭐냐면 전화 처음 왔을 때는 제가 무음이거나 평상시에 무음으로 해놓을 때가 많아가지고 예. 그러면 못 보고 있다가 하필 또 봤을 때 두 번째 전화가 온 거예요. 아 하필 또 봤을 네. 때가 그 사람인 거지. 네, 저는 그러지 않죠. 아, 전 절대 그러지 않습니다. 절대 그러지 않고 네네. 그거는 오해고 근데 딱 지금 보니까 밤비가 말한 대로 전화를 해보시면 좋을 것 같아요. 잠깐만. 아 문자만 했구나. 이게 그러고 뭐 친구들이랑 이렇게 얘기를 하다 보면은 네. 뭐 카톡을 보냈으나 문자를 보낼 때 네네. 뭐 오랫동안 안 있는 경우가 한 번씩 있잖아요. 누구든 있죠. 있잖아요. 그때 보면 보통 그럴 때 보면 얘기하다 보면 야 너 왜 안 읽었어? 그러면은 아니 그냥 뭐 중요한 일 있으면은 뭐 더 하거나 아니면 전화를 3번 4번 했겠지. 음. 하긴 보통 이렇게 그 대화가 흘러가거든요. 저 음. 말고도 다른 친구들이랑 보면 아, 친구면 그쵸. 형도 그 999예요? 뭐가요? 그거 숫자. 그 955까지는 아니에요. 아 그래요? 네. 전 999거든요. 진짜 심하다. 아 저는 오래 싸우는 거예요. 와. 와 메시지는 1100개가 넘어요. 여러분. 전 이러진 않아요. 아 근데 이렇게 여러 가지가 있죠. 막 필요 없는 그런 무슨 그러니까 지인들 연락 말고 약간 네. 좀 막 이벤트 막 이런 거 있잖아요. 그런 거 넘기다 뭐 보니까. 광고 메시지. 네. 난 뭐 그런 나 저 그런 것도 저 안 읽긴 해요. 광고 메시지. 네. 예. 그런 것 때문에 그런 게 그렇지. 쌓이면은 그럴 수 네. 있죠. 근데 한 번씩 제가 한 달에 한 번? 아니면 모아서 하더라고. 2번 정도 네. 모아서 딱 날을 잡고 맞아요. 누워서 딱 보면서 하나씩 들어가서 다 없앱니다. 일을 진짜. 다 확인해요. 근데 한 번 진짜 이벤트로. 형이 또 되게 디테일한 게 저희 단체방에서도 늦게 만약에 확인해. 그러면은 위에 있는 것까지 다 확인해서 다 답장을 해줘요. 그래요. 진짜 예. 진짜. 예. 그게 예. 신기하더라고 나는. 저는 그 위에 답장한 거 자꾸 답장 다 합니다, 여러분. 음. 그러니까 조금 그런 오해는 없었으면 좋겠고 네. 일단은 이게 옹냥약 의왕님은 전화를 해보세요. 근데 전화를 예. 2번, 3번 했는데도 그 친구가 분명히 핸드폰은 분명히 하루에 한 번 볼 거란 말이야. 네. 콜백이 안 오거나 문자가 안 온다. 그럼 그 친구는 친구가 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 그 네. 정도는 좀 심하다. 네, 왜냐면 3번, 4번 전화했으면 무슨 용건이 있거나 얘기가 할 게 있어서 한 걸 텐데 네. 그것마저도 분명히 콜백을 안 했다면 그거는 그거는 친구가 아니라고 생각합니다. 저는. 네. 저도 그래요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 자, 밤비 씨는 아무튼 쌓여 있는 게 저보다 많다는 걸로 확인이 되었고요, 여러분. 자, 여기서 말랑해지는 마법을 외쳐드리겠습니다. 자, 불강해진다. 예. 자, 말랑해지는 마법은 여기까지고요. 만비 씨, 지금 마음 어떠십니까? 말랑해지셨나요? 네, 그거 뭔지 알 것 같아요. 지금 말랑해지는 느낌이 약간 어떻게 보면은 행복 공방 뭐 이런 비슷한 것 같아요. 아, 그렇죠, 네, 그렇죠. 좀 고민 해결소랑 비슷한 것 같아서. 네. 아, 좋네요. 예. 네. 자, 그러면 저희는 말랑해진 마음으로 노래 한 곡 듣고 고민 해결소 행복 공방으로 돌아올게요. 리사의 노래입니다. Moonlit Floor. Ooh la la la, ooh la la la. I'ma need to hear you say it out loud, 'cause I love it when my name slips out your mouth. Love it when you ask, caress my body, right before you lace your kisses on me. Green eye French boy got me tripping. Now your skin is always soft.
it in a whip to the flight to the sky, never down, baby, check my stats. Truth is I wasn't trying to meet nobody, baby, I was there to get my bag. But when I saw you, I was like, I like that. Wasn't trying to break, baby, I fall back. But when I heard you say bonjour, baby, I was like, damn. Green eye French boy got me tripping. All your skin is always soft, how your kiss is always hit, how you know to swear that. Green eye French boy got me tripping on that accent of your lips, how your tongue do all those tricks, how you know to swear that. Kiss me under the Paris twilight, kiss me out on the moonlit floor, kiss me under the Paris twilight. So kiss me. Ooh, them French boys got me tripping. Ooh la la la. Ooh, them French boys got me tripping. Ooh la la la. Ooh, them French boys got me tripping. Ooh la la la. Ooh, them French boys got me tripping. Kiss me under the Paris twilight. Kiss me out on the moonlit floor. Kiss me under the Paris twilight. So kiss me. 어서 오세요. 오기만을 기다렸어요. 그거 아세요? 행복을 만들기 위해선 꼭 필요한 필수 재료가 있대요. 그것은 바로 우리들의 고민. 국내에 보내주시면 행복으로 뚝딱 만들어 드릴게요. 이것은 고민에게서 행복공방! 아 뭐야? 깜빡했어요. 아 모르네. 깜빡했어요. 알아요? 네. 고민에게서 행복공방 이거잖아요. 행복공방. 이건데요? 아 끝에 있는 게 아니었구나. 아니요. 공방. 아, 아, 헷갈릴 수도 있죠. 근데 저는 그래도 얼핏 비슷하기라도 했지. 아예 달랐잖아요. 오케이. 네. 저는 얼핏 비슷하기라도 했잖아요. 오케이. 네. 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 자, 플레이브 라디오 콘텐츠 플레이디오 파트 2 시작되었습니다. 네, 삶의 필수 재료인 고민들을 모아서 해결하고 행복으로 뚝딱뚝딱 만들어버리는 시간 행복공방. 오늘은 핑촌디 밤비. 공준디 노아와 함께합니다. 자, 오늘도 저희 앞으로 고민이 많이 도착했다고 하는데요. 핑촌디 준비 되셨나요? 네, 준비됐습니다. 네. 자, 그러면 먼저 기계들이 잘 돌아가는지 확인부터 해볼게요. 저희 둘의 고민부터 네. 해보래요? 해결해 보려고 하는데요. 네. 자, 밤비 씨 고민부터 해결해 볼까요? 네. 자, 고민 뭐가 있나요? 아, 요즘 고민이요. 네. 저는 없어요. 고민 없어요? 네. 그래 보이긴 해요. 그래요? 네. 그래 보이긴 해요. 고민이야 사실 뭐 네. 자잘한 건 많은데 네. 큰 거는 없는 것 같긴 해요. 저는 뭐 고민이라기보다는 뭐 있다면은 앞으로의 2025년을 어떻게 살면 좋을까? 네. 이 고민이 그쵸. 가장 큰 것 같아요. 그건 뭐 다 그러지 않을까요? 그러니까요. 뭐 네. 다 하는 고민. 사실 뭐 밤비는 뭐 네. 성격 자체가 막 그렇게 고민을 가지고 막 계속 하는 그런 성격이 아닌 것 같아서 그냥 뭐 금방 결정하고 약간 이런 스타일인 것 같아서 그런가요? 네, 저는 그렇게 생각해요. 아, 그래요? 뭐 저처럼 이제 네. 무언가 물건을 살 때 좀 고민을 많이 하시는 것 같고 아, 그건 어쩔 수 없어요. 네. 저랑 비슷하게 합리적인 소비에 대한 네. 그게 좀 그건 확실히 있어서 네. 제가 그쪽으로는 좀 믿음 있는 친구이기 때문에 아, 그래 서로 네. 이런데 대화를 많이 하는 것 네. 같기는 해요. 근데 이제 네. 저보다 조금 밤비가 더 한다고 저는 생각을 해서 아니야. 사실 저는 밤비를 항상 기준으로 잡거든요. 네, 그래서 아, 네. 네, 밤비 씨의 고민은 뭐 딱히 없는 것 같고 네네네. 저도 뭐 일단 밤비 씨 고민부터 얘기할게요. 네. 자, 최근에 뭐 혹시 네. 밤비 씨 뭐 그게 있나요? 뭐 뭐요? 살까 말까 고민했던 거? 고민했던 거요. 네, 고민을 네, 했잖아요. 네. 저 노트북 살 때 같이 형 저도 사야 될까요? 이랬잖아요. 그건 되게 짧게. 아 짧게. 저는 어차피 안 살 거였어가지고 네네. 뭐 그렇게 고민을 안 했던 것 같아요. 뭐 음. 최근에 고민
했는데 산 거 있어요. 예. 뭐예요? 뭐 화병? 화병. 네, 화병. 고민 오래 했나요? 올해는 안 했어요. 올해는 안 했고 얼마나 했어요? 한 이틀? 아니야 10분. 되게 짧게 하셨네. 네. 원래 기본 이틀 정도 하시잖아요. 근데 그거는 그렇게 가격이 있는 것도 아니고 아, 할만해가지고 10분이면 되게 짧았네. 이게 오 가성비 좋다 이래서 네, 화분 말고 화병 화병. 꽃 꽂는 화병. 거기에 그럼 물을 채워서 꽃을 꼽는 건가요? 네, 그거는 이제 흙이 아니고? 흙 말고 꽃 잘라가지고 이렇게 꽂는 거. 이게 더 오래 갈 수 있도록. 네. 그럼 뭐 꽂았어요 최근에 그래서? 꽃 한 번 꽂았어요. 한 번. 어디서 꽃을? 해바라기 같은 거. 해바라기? 네. 집에다가 근데 오래 안 가. 그렇게 해서 오래 안 가요? 할 때는 너무 이쁜데 네. 이게 저는 좀 네. 그 화병 왜 샀냐면 음. 약간 뭐 손님들 초대하거나 이럴 때 음. 좀 꽃 같은 거 사가지고 딱 꽂아 놓으면은 음. 그때 되게 화사하고 뭔가 웰컴 해주는 느낌 있잖아요. 그러면은 그걸로 하면 되잖아요. 근데 사람이 안 와. 왜 안 올까? 그럼 아무도 못 보고 갔어요 그 저만 친구? 보고 있어요. 예. 아직 살아 있어요? 아니요 갔어요. 갔어요? 해바라기 가셨고. 아이고 예, 가셨구나. 네. 그러면은 그거 하면 되잖아요. 뭐요? 그 인조꽃. 그래서 제가 음. 좋아하는 좀 그런 것 같고 그 좋아. 뜨개질해서 만든 그 꽃 같은 게 있거든요. 약간 뭔지 알죠? 약간 그거 수세미 같은 거. 아니요. 수세미요? 네. 수세미도 뜨개질로 꽃 모양으로 많이 만들잖아요. 수세미는 아니에요. 어, 수세미 말고 네. 그 니트 재질의 약간 음. 그 뜨개질 꽃. 이거. 이거. 그러니까 저거를 네. 그 반짝거리는 실로 하면은 그거 그렇죠. 네. 반짝거리는 실로. 그거잖아요. 뭐요? 수세미. 수세미. 네. 그 수세미는 아니에요. 수세미 네, 아니고. 수세미 아니고 그거를 사가지고 이제 꽂았는데 네. 아예 푹 다 들어가더라고. 그래서 네. 잘못 사가지고 길이 짧은 거 사가지고 그거는 따로 꽂아놓고. 아이고. 그럼 지금 화병을 빈채로. 활용을 못 하고 있네요. 근데 그 자체로 이쁘었어요. 그 자체로 약간 도자기 느낌으로 도자기 느낌이에요. 간직하고 계시구나. 도자기 느낌이에요. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 우리 밤비 씨 네. 이제 행복으로 바꿔볼까요? 네. 네. 자, 밤비 행복이 완성되었습니다. 행복해. 자, 우리 네. 이번엔 노아 형의 고민도 해결해 봐야겠죠? 네. 자, 우리 플리드를 왜요? 왜요? 형 방금 물 먹는 거 봤는데 웃겨가지고. 네. 물 되게 특이하게 드신다. 그렇게밖에 먹을 수가 없었어요. 왜요? 아시잖아요. 네. 알겠습니다. 네. 예. 자, 해결해 봐야 되는데, 자, 네. 우리 플리들도 같이 고민해 줄 거죠? 네. 네. 네? 이제 행복으로 바꿔볼까요? 행복으로 바꿔요? 고민 먼저 얘기를 네. 고민 먼저 얘기를 했어요. 근데 저도 네. 지금은 딱히 고민이라고 하면은 네. 저희 다음 앨범에 대한 그거 빼. 그런 건 다 빼야지. 이거 왜냐면 지금 네. 고민들은 다음 앨범 거 지금 이제 후반 작업하고 있는데 네네네. 그 후반 작업에 대해서 지금 좀 저역대가 더 나와야 되나 아니면 이 일적인 악기가 더 고민. 이러나 이런 일적인 고민들을 계속 하고 있어서 사실 오늘도 플레이디오 하기 전까지 계속 정신이 없었어가지고 맞아요. 예. 네. 그런 거 말고는 그런 거 뭐 일적인 그런 거. 근데 뭐 그런 거 네. 밖에 없어요 지금은. 아. 네, 지금은 일단 거기에 너무 치여 있어서 그렇죠. 일단 지금 당장은 굉장히 바쁘죠. 그렇습니다. 많이 바빠요, 자꾸. 근데 이거는 뭐 얘기했던 거긴 한데 예. 저 노트북을 살까 말까 했던 아직- 거 결정했죠. 결정을 했는데 뭐 샀어요, 안 샀어요? 결정을 했는데 아직 구매를 못했어요. 그래서 왜요? 하민이랑 같이 가서 아직 구매를 하려고. 날을 못 잡은 네, 거예요? 날을 못 잡았어요. 날을 잡아야 돼. 저 결정을 했어요. 결정했어요? 네, 결정했어요. 뭐예요? 제일 네, 이제 윗단계로 가려고 하는. 네. 그래서 이왕 사는 거 좋은 거 네. 사서 좀 길게 쓰자. 아. 오랫동안 쓰자라는 마음으로 그렇죠. 윗단계를 후회 없는 쓰려고 선택. 합니다. 예. 일단 그때 얘기했던 것처럼 밤비가 예. 저한테 형 저는 무조건 윗단계로 가죠. 여기서 밤비한테 질 수 없다라는 제가 마음이 있어가지고 네. 와. 네, 내가 밤비보다
약간 좀 그렇게 약간 궁상 느낌 나면 안 되겠다는 그쵸, 생각이 그쵸. 들어가지고 네. 밤비가 딱 저의 이 선이거든요. 그래서 밤비보다 위에 있어야겠다 생각으로 밤비가 그 얘기해서 바로 결정했어 저는. 바로 결정했어요. 오케이. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 오케이. 이게 이렇게 됐다요. 네. 오케이 알겠습니다. 네. 자 행복으로 그러면 바꿔주세요. 예? 행복으로 바꿔주세요. 행복으로 한번 바꿔볼게요. 자 바꿔볼까요? 짜잔 노아영의 행복도 완성. 행복해. 자 만족하시죠? 네. 자 플라인의 고민으로 기계도 체크했으니 행복 공방 본격적으로 가동해 볼게요. 공준디 플리들의 고민 소개 부탁드려요. 네, 비연 누나 님께서 보내주셨습니다. 작곡을 하고 싶은데 어떻게 시작해야 될지 모르겠어요. 작곡을 배우는 방법과 무언가를 창작하는 데 있어서 둘만의 팁이 있을까요? 작곡. 오케이. 작곡. 일단 작곡을 하시고 싶다라는 예. 게 있으면 일단 처음에는 처음에 중요한 게 있습니다. 어떻게 할까요? 내가 진짜 음악을 사랑하는지가 중요해요. I love 네. music. 진짜 음악을 되게 사랑하고 진짜 음악을 정말 좋아하는 사람이 일단 빨리 늦는 것 같아요. 일단 첫 번째로. 그리고 이 음악을 정말 사랑하는 만큼 내가 이 음악을 만들어 보겠다는 이 뭐라 그래? 이 확고한 이 마음 있죠. 네네. 열정. 이게 있는 사람은 확실히 다르다고 생각합니다. 그래서 일단 그게 음. 없이 그냥 작곡을 해볼까? 약간 이렇게 가면 안 될 것 같고. 좀 진지한 네, 마음. 요 마음가짐 첫 번째. 첫 번째 진지한 마음. 네, 진지한 마음인 것 같고. 그다음 두 번째는 사실 뭐 기본적인 화성학 정도. 그러니까 최소한의 화성학 정도만 알아도 된다고 생각하거든요, 저는. 화성학. 예, 화성학 정도. 그다음에 이제 여기서 뭐 내가 더 연주까지 내가 직접 다 좀 하고 싶다 하면 당연히 더 악기별로 연습을 해야겠지만 그게 아니면 요즘은 워낙 미디가 잘 돼 나와 있어서. 있어서 네. 사실 그까지는 뭐 필요가 꼭 하지 않고 그다음에 기본적인 화성학을 배우면 그다음에 이제 미디 프로그램을 하나를 골라 가지고 예. 일단 초반부터 사실 누군가에게 배울 필요 없다고 생각하거든요. 혼자 독학으로 충분히 책을 보고 요즘에도 그 미디 시퀀서마다 다 네. 그게 있어요. 프로그램마다 책이 다 있어 가지고 예. 그걸 보고 좀 어떤 게 있는지 기본적으로 좀 학습을 하고 네. 그다음에 요즘 또 그렇게 잘 나와 있어요. 샘플팩 같은 것들이 되게 잘 나와 있어서 샘플로. 네, 요즘에 샘플로도 사실 곡을 쉽게 쓸 수 있거든요. 그렇죠. 요것도 근데 제가 해 보니까 제가 감인 것 같아요. 감이죠. 수많은 샘플들을 어떻게 활용해서 어떻게 합치냐에 대한 이 뭐라 그러지? 능력이 진짜 크게 나뉜다고 생각합니다. 센스. 네, 센스. 있는 거죠. 이 센스에 따라서 이 곡이 진짜 좋냐 안 좋냐의 차이가 있는 것 같아요. 그래서 그런 것들도 그렇고 뭐 내가 또 조금 대중적인 음악을 할 건지 네네. 아니면 좀 마이너한 음악을 할 건지 약간 요런 기준점도 좀 있어야 될 것 같고 그다음에 어느 정도 이게 좀 완성이 되면 레슨은 무조건 받아야 돼요. 어느 정도 해 놓고 이제 네. 레슨을 받아라. 네. 그러니까 내가 어. 배우고 싶은 사람이라든지 아니면은 미디를 좀 다루고 작곡을 할 줄 아. 아는 누군가에게 예. 가서 레슨을 받아야 됩니다. 네, 기본적으로 레슨을 좀 받아봐야 네. 이렇게 해서 이렇게 하고 요럴 땐 요렇게 할 수 있구나. 요렇게 막힐 음. 때는 또 요렇게 해결할 수 있구나라는 것들을 좀 배워서 네. 그걸 나만의 방식으로 좀 만들어 놓으면 네. 그때부터는 사실은 창작은 개인 영역이기 때문에 얼마나 센스가 있냐 없냐 차이라고 그쵸. 생각하고 창작은 사실 배울 수 없다 생각해요. 기본적으로 이렇게 막힐 때 이렇게 하는 방법이 있구나까지는 할 수 있지만 팁은 있지만 창작은 자기가 해야 되고 뭐 편곡적이나 사운드적인 이런 믹스적인 방향은 무조건 배워야 돼요. 네, 이거는 무조건 배워야 되는 거라 생각하고 근데 사실 저는 작곡하는 데 있어서 사운드보다는 창작이 중요하다고 생각하는 사람이라 네, 창작이 제일 중요하다고 생각하는 사람이에요. 음악을 되게 많이 듣는 게 중요합니다. 예. 꿀팁 이 정도면 전 됐다고 생각합니다. 예. 나이스. 자, 노아는 어떤 계기로 작곡에 네. 도전을 하게 되었는지 네. 저는 아니 좀 슬프다. 왜요? 이건 좀 슬퍼요. 왜요? 처음에는 예. 그냥 내가 노래를 써서 노래를 해보면 어떨까라는 걸로 다가갔는데 사실 네. 그 노래라기보다는 네. 랩이었던 것 같아요.
아 랩으로 네. 시작하셨군요. 그러니까 랩 가사 쓰고 네네. 뭐 싱잉 랩 같은 거 하잖아요. 싱잉랩도 네, 하죠. 싱잉 랩 예. 같은 느낌으로 해서 약간 거기에 멜로디를 붙여보는 네. 정도에서 사실은 좀 끝났던 것 같은데 음. 이제 제가 약간 그 가수라는 그 직업에 대해서 예. '아 이게 쉽지 않겠다.'라는 판단이 딱 내려진 다음부턴 랩이? 그러니까 노래든 랩이든 아 그러니까 예. 내가 아티스트 내가 어. 가창자로서 네네. 나서서 무언가를 하기에는 사실 너무 쉽지 않겠다라는 현실의 벽을 딱 느낀 다음에는 음. 그래서 제가 아예 작곡으로 빠졌던 것 같아요. 작곡 연습을 제가 열심히 했고 음. 예. 아 바닥에 이걸 더 끌어올리기 위해서. 아니요. 그런 거는 그러니까 예. 가창자로서 아 예 그냥 가창자로서 내가 수많은 부족하다는 생각이 예 그러니까 들어서. 무대에 아. 서고 잘 되고 이렇게 아. 누군가가 내 음악을 들어주고 예예. 하기에는 사실은 부족하다는 생각이 들어서. 그러니까 현실의 벽이 있잖아요. 아 그랬죠. 그러니까 내가 어. 노래한다고 나를 다 아무나 들어주는 가수시켜 주는 게 그죠, 아니고 그죠. 내가 음악을 낸다고 맞아요. 막 다 사람들이 들어주는 게 그러지 아니니까 아니죠. 그런 현실의 벽에 부딪히면서 약간 '아 나는 음. 가수보다 그냥 작곡으로 빠져서 음. 작곡을 열심히 해 봐야겠다.'라는 그러니까요. 마음으로 좀 반영을 튼 거죠 사실 어떻게 야 보면. 어떻게 이 목소리를 진짜 아무도 몰랐을까. 그죠? 근데 저는 이렇게 예. 생각합니다. 세상에는 진짜 수많은 실력자와 사람 많죠. 수많은 정말 예. 실력자가 진짜 많다고 생각하거든요. 많긴 하죠. 그래서 많죠. 저는 항상 얘기하는 게 "나는 진짜 운이 좋은 사람이다."라고 얘기하는 게 그렇죠. 반복해서 먼저 진짜 이게 쉽지 않은 걸 제가 알고 그런 결정을 내린 거기 때문에 음. 저는 진짜 지금 너무나 행복하고 운이 좋은 사람인 게 맞다고 생각해요. 음. 그래서 항상 프리들한테 너무 감사하고 그래서 아무튼 저는 그런 계기로 작곡을 도전하게 되었던 것 같아요. 정말 제대로 아. 그때부터 그렇습니다. 와 너무 다행이네요. 예. 진짜. 와. 우리 다들 밤비 씨는 네? 안무 창작을 처음 하게 된 아 계기. 계기요? 예. 안무? 저는 안무 창작을 예전에 뭐 연습을 할 때 이제 춤 연습을 하다가 음. 이제 나도 뭔가 해외에 수많은 그 아티스트 분들이 이제 창작해서 뭐 안무 티칭도 하고 이런 것들이 많잖아요. 그래서 음. 저도 '나만의 안무를 좀 만들어 보면 어떨까?' 해서 뭐 이렇게 막 집중적으로 안무 창작을 했던 건 아닌데 네. 뭐 조금씩 했죠. 안무 창작을 몇 번씩 해 보고 뭐 같이 연습하는 친구들한테 같이 알려줘서 같이 이렇게 제작도 해 보고 했는데 음. 제대로 한 거는 아무래도 플레이브를 하게 하고 나서부터죠. 근데 제대로. 어쨌든 플레이브 네. 하고 나서 시작했지만 네네. 그전에 해온 게 있으니까 가능했던 그쵸. 거잖아요. 그럼요. 그전에 안무 창작을 처음 하게 된 거는 그냥 음. 단순히 춤이 좋아서 그것도 아니에요. 이것도 그러면 어떻게 보면 좀 슬플 수가 있어요. 그래도 좀 그래도 우리 플리들이 분명히 궁금할 거기 때문에 예예. 이제는 얘기할 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 한번 얘기해 주세요. 이제 뭐 마찬가지죠. 뭐 음. 이제 안무를 이제 창작을 누군가한테 이제 시안을 받고 뭐 이렇게 뭐 안무 이제 뭐 연습을 하거나 할 때 음. 뭐 이렇게 배워야 되는데 음. 뭐 그럴 만한 여건도 안 됐고 그래서 그냥 음. '이럴 거면 내가 그냥 해 봐야겠다.' 약간 요런 아. 거 그냥 이런 걸로 시작을 했어요 창작은. 네네. 누군가한테 배울 기회가 많이 예 없어서 없어서. 그래 없었고 가지고 그런 여건도 안 됐고 그래서 했죠. 예 그렇게 그러네요. 했고 예. 그래서 지금의 밤비가 있는 거잖아요. 그런 것 같아요. 네. 제가 그때 만약에 그런 걸 안 했더라면 그치. 지금 창작을 어떻게 해야 될지도 몰랐을 텐데. 저는 솔직히 말하면 그때 그런 예를 들면 상상해 '내가 이걸 왜 해야 되나?' 약간 이런 생각도 아. 있었거든요. 진짜? 난 그냥 춤추고 싶은데 아. 근데 그때 쪼끔씩 재미가 들렸어요. 하면서 아. '요런 매력이 있구나.' 해 보니까 어. 저는 절대 안 될 줄 알았어요 창작을. 아. 네. 안무 창작 이거는 그냥 나랑 다른 얘기. 예 그냥 음. 춤을 추고 뭐 댄스를 하고 이런 거랑은 완전 다른 거잖아요 창작은. 음. 여러 명의 구성을 맞추고 하는 건데 이게 하니까 되대. 하니까 되네. 하니까 어느 정도 네. 쪼끔 되더라고요 그래도. 해 어. 보니까 네. 안 해 봐서 내가 몰랐던 거야. 예. 안 해 봐서 아. 몰랐던 거고 모든 게 마찬가지인 것 같아요. 뭐 그리고 뭐 이런 데 저 같은 경우에 뭐 창작할 때 팁이 있냐 음. 그 뭐지? 그 책 중에 제가 되게 감명 깊게 봤던 책인데 잘 기억이 7 단어 맞나? 7 단어? 8 단어인가 7 8 단어? 단어?
책이 있어요. 네. 아무튼 네. 좀 읽은 지 너무 오래돼가지고 네, 기억이 네, 안 네. 나는데 거기에 이제 견문을 넓혀라는 그런 내용이 있거든요. 네. 그래서 이게 뭐냐면은 평소에 8단어였군요. 죄송해요. 네네네. 8단어. 그러니까 뭔지 알죠? 8단어. 네. 8단어라는 책인데 네. 거기서 이제 뭐든 그러니까 네. 내가 생각하고 있는 것만큼 보이고 네. 내가 봤던 것만큼 보이고 음. 내가 들었던 것만큼 할 수 있는 것 같아요. 창작도 마찬가지로. 그래서 많이 보고 많이 듣고 하는 게 가장 중요한 것 같고 그리고 오. 그냥 사실 그냥 내가 뭐 일반 이 직업을 안 하고 그냥 살았더라면 그냥 좋은 음악 나오면 그냥 듣고 좋은 춤 보면은 그냥 그냥 이렇게 넘겼을 텐데 이게 견문이라고 하죠. 약간 좀 제가 그런 생각을 하고 평상시에 있다 보니까 저도 뭐 이렇게 핸드폰으로 뭔가 보다가 정말 좋은 아이템 같은 거 있으면 전 다 캡처를 해 놓거든요. 아. 형도 네, 그럴 그쵸, 거예요. 그쵸, 예. 그쵸, 그쵸, 근데 그쵸. 이게 어떤 생각을 가지고 있냐가 평소에 아. 되게 중요한 것 같아요. 아, 그래서 맞죠, 맞죠. 이거를 실제로 저는 그거를 많이 이제 수용도 하고 그런 게 되게 중요한 것 같아요. 뭐 평소에 그러니까 일은 안 하지만 항상 이거가 생각이 그쵸. 돼 있어, 장착이. 맞아, 맞아. 예. 너무 공감되는 게 예. 제가 아까도 음악을 진짜 사랑해야 된다고 했잖아요. 네. 작곡을 하려면. 저 음악이 뭐가 나오잖아요. 듣잖아요. 음. 그러면은 좋아. 좋다. 그럼 거기서 좋다가 아니고 바로 분석을 시작합니다. 그러니까요. 이 노래가 나한테 왜 좋게 들릴까에 대한 분석을 일단 시작해요. 이게 직업병 같은 것 같아. 직업병처럼. 예. 이제 이런 코드의 흐름으로 가고 가면서 멜로디가 이렇게 나오고 네. 약간 이 정도 BPM일 때 이런 느낌이 나는구나라고 내가 계속 음. 분석을 하는 거 맞아, 것 맞아. 같아요. 예. 테마가 이런 멜로디고 약간 이러면서 맞아. 너무 아, 공감되는데. 맞죠. 그러니까 이거 되게 중요한 것 같아요. 응. 평소에 음. 창작을 하는 데 있어서 창작을 할 때 다 할 수 있습니다. 모두가 다 할 수 있는 것 같아요. 그래 좋네요. 이제 그런 저희가 있었기 때문에 그러니까요. 지금의 우리가 있는 거니까. 이게 네. 참 지금 너무 행복하잖아요. 그러니까요. 지금 이 행복을 또 뭐 더블 행복으로 바꿔볼까요? 그럴까나? 나이스. 네. 자, 플리의 행복이 완성됐습니다. 짜잔. 네. 자, 이쯤에서 노래 한 곡을 듣고 올 건데요. 네. 밤비 씨 듣고 올 노래 어떤 곡이죠? 자, 이 노래는 말이죠. 여러분들의 그 꿈과 열정을 뽐뽐뽐 할 수 있는 노래라고 할 수 있죠. 볼륨을 높이세요. 퍼포터 볼륨. 네, 여기는 플레이디오 스페셜 DJ 발디 영재입니다. 다음 곡은요, 요즘 테라에서 가장 핫한 아스테르의 외계인들이죠. 플레이브가 부릅니다. 펌프업 더 볼륨. 처음에 난 아무것도 몰랐어. 널 향해 심장이 뛰고 있단 걸 돌이켜봐도 정말 서툴렀던 거야. 우물쭈물 망설였던 난 그만 짜릿한 이 순간 바래왔던 이 느낌. 바보야 네 얘기란 말야. 듣고 있지? 많은 사람 중 내 너 하나밖에 안 보여. 많은 사람 중에 너 하나밖에 보이지 않아. 사랑해 말하지 못한 날 이제 난 널 이렇게 전할래. 내 맘 그곳에 기다려준 너에게 나 말할게. 사랑해 이 말을 못해서 너를 사랑해. 참 오래 걸렸어 진심 어린 이 말 저건 다 지웠다 했지. 과연 네 맘도 같을까봐 걱정이 됐으니 잠깐 기다리면 돌아오겠지. 잠깐 시간 나면 전화하겠지. 생각지 못한 결말일까봐 두려웠었어. 이젠 더는 신경 쓰지 않을래 널 두고 나. 짜릿한 이 순간 바래왔던 이 느낌. 바보야 네 얘기란 말야. 많은 사람 중 내 너 하나밖에 안 보여. 많은 사람 중에 너 하나밖에 보이지 않아. 사랑해
플레이브의 펌프업 더 볼륨 듣고 왔고요. 저희는 플레이디오의 공준디 노아. 핑준디 밤비입니다. 그럼 다시 저희는 열일해야죠. 공준디 여기가 어디죠? 고민이겠어. 행복 공방. 네 맞습니다. 아 오케이 다시 할게요. 고민해야겠어. 행복 공방. 오케이. 좀 네. 비슷하잖아요. 그리고. 맞아요. 네. 행복 공방, 네. 아 음이 좀 그 음이 좀 어려워요. 행복 공방. 그 잘 가지 않는 길로 가시더라고요. 네. 음이. 제가 그래서 네, 멜로디가 네. 그래서 네, 그래서 제가 사실 저도 예전에 그 작곡을 해본 적이 있는데 그 은호가 네. 자꾸 네. 놀려요. 쓰지 않는 가사와 아 네. 잘 쓰지 않는 음을 자꾸 했다고 은호가 지금까지 그걸 놀립니다. 그래서 저는 네. 그때부터 알아봤어요. 네. 라스고 플레이브 때부터 나스. 라스고 플레이브 이때부터 느낌이 왔어요. 혹시 중독성은 있지 않나요? 네, 그래서 약간 아 희한하다. 희한합니다. 길이 희한하다. 희한하네요. 네, 그래서 나쁘지 않다 생각을 했는데 네, 이제 네. 은호 얘기 들어보니까 네. 또 아, 은호는 그렇게 생각했구나. 은호는 다 그렇죠. 예. 그렇군요. 알겠습니다. 네. 자, 그럼 계속 저희 앞으로 도착한 고민들을 네. 행복으로 뚝딱 만들어 볼 건데요. 네. 이번 사연은 연기 모드로 만나볼게요. 공준디 준비됐나요? 그럼 사연부터 소개 부탁드려요. 네. 울면 안 돼. 난 어른이니까 님께서 은. 네, 보내주신 고민 사연입니다. 네. 언젠가 공준디가 그런 말을 했죠. 감정적이지 않아야 어른이라고 생각한다고요. 그 말에 너무너무 공감하는 저는요. 정작 눈물이 너무너무 많아서 고민입니다. 네, 안녕하세요. 메리 플리스마스 밤빈의 가게입니다. 무엇을 도와드릴까요? 안녕하세요. 저 홍시 때문에 아하. 왔는데요. 네, 그러십니까? 홍시는 이쪽에 있습니다. 홍시도 종류가 다양한데 본인이 직접 드시는 걸까요? 네. 네, 그러십니까? 홍시는 이쪽에 있습니다. 홍시 종류가 다양한데 본인 직접 드시는 걸까요? 홍시도 종류가 네. 그럼 특히 원하시는 홍시가 있을까요? 혹시 어떤 종류가 있나요? 네, 웃음소리에 따라 버전이 다양한데요. 호호, 헤헤, 하하하, 야가, 이 중에서 뭘 원하실까요? 죄송하지만 홍시는 현재 분열 상태입니다. 아니 그게 아니고요. 아, 어, 아, 네. 혹시 홍시 찾으시는 걸까요? 아니요 그것도 아니고요. 음, 사실 저 홍시 사러 온 게 아니라 홍시 반품하러 왔거든요. 너무 아이. 친절하셔가지고 말을 못했어요. 죄송해요. 아닙니다. 자, 바로 환불 처리 도와드리겠습니다. 구입하신 홍시랑 영수증 가져오셨나요? 네 여기 있습니다. 네. 환불 처리 됐습니다. 감사합니다. 아니에요. 제가 더 감사합니다. 너무 음. 친절하세요. 아닙니다. 조심히 가십시오. 제가 별점 5개 드릴게요. 아. 최고예요, 최고. 감사합니다. 슬플 때는 물론이고 기쁠 때도 벅차서 눈물 나고 화날 때는 울컥해서 눈물 나고 시도 때도 없이 눈물이 나는 저 같은 눈물 부자도 감정적이지 않은 어른이 될 수 있을까요? 저는 어떻게 하면 어른이 될 수 있을까요? 어른이 되고 싶으신 사연이죠. 네. 자, 공진디님. 네, 공진디요? 공준디. 네. 네. 공진디님 사연 소개 감사하고요. 네. 눈물이 너무 많아서 고민이 한풀린 사연인데요. 네. 먼저 저희 연기 어땠나요? 연기 너무 좋았어요. 그래요? 너무 잘하셔가지고 제가 저도 모르게 네네네. 제 안에 있던 그 뭔가 나왔거든요. 뭔데요? 네, 바로 알아차셨어요. 보민 씨가 보인다고. 보민 씨가 안 그래도 들리더라고. 너무 익숙한 사람이 나와가지고 깜짝 놀랐어. 보민 네. 씨가 보인다고. 네, 보민 씨. 보민 전에 그 생각났다. 뭔데요? 저그 네. 버블에 네. 그 어떤 보민이라는 이름을 진짜 갖고 계신 분이 그러니까 실제로? 네. 오. 안녕 나 진짜 김보민 누나야 이렇게 온 거야. 너 왜 내 이름 써? 그래서 안녕 진짜 김보민 누나야 이렇게 와가지고 오, 진짜요? 거기서 우와 이랬습니다. 저도 모르게. 진짜? 네. 아하. 진짜 김보민 누나님이 있겠죠. 예. 계시더라고요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 와, 이거. 야. 그래서 이거 나중에 얘기해야지 했는데 지금 모민 하니까 생각나네. 저 무조건 있을 네. 법하니까. 근데 저는 찐보미님. 보민이라는 이름을 살면서 들어본 적이 한 번도 저도 없었어가지고. 없는데 왜 나왔어요? 아니, 그래가지고 네네. 이게 당연히
없을 거라 생각해서 저도 모르게 나왔나 봐요. 근데 아, 진짜 있어서 있나 봐. 깜짝 놀랐습니다. 더 신기한 걸로 네. 하지. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 보민 누나 안녕하세요. 네. 네, 제가 어쨌든 보민 누나. 김보민 역을 맡게 됐는데 네. 잘 봐주시기 부탁드리겠습니다. 안녕하세요, 진보민님. 네. 자, 아무튼 눈물이 너무 많아서 네네. 보민님 풀릴 사연 이거 어떻게 해야 될까요? 어떻게 할까요? 어떻게 해야 될까요? 눈물이 많아서 이제 고민인 거잖아요. 네네네. 네, 그 전에 네. 뭐 지금 공준디도 영혼 없이 친절한 직원 연기에 도전해 보겠느냐 가능해요? 뭐 이런 얘기가 있는데 네. 뭐 해볼까요? 네. 네. 위에 한번 오케이. 인사를. 네. 보통 어떻게 하시더라? 네. 네, 안녕하세요. 메리 플리스마스 밤비네 가게입니다. 무엇을 도와드릴까요? 네, 안녕하세요. 저 홍시 때문에 왔는데요. 네. 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 네네. 홍시는 이쪽에 있습니다. 홍시 아. 종류가 다양한데 혹시 네. 본인이 직접 드시는 걸까요? 네. 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 네네네. 네. 그럼 혹시 뭐 홍시 뭐 네. 나가세요. 네. 네. 이런 느낌, 느낌. 이런 느낌. 영혼이 넘친대. 영혼이 넘친대. 영혼이 넘쳐요? 네. 근데 여러분 이게 말투는 영혼이 네. 보통 있잖아요. 보통 말투는 말투는 영혼이 있어. 넘쳐요. 네. 네. 근데 이 얼굴에 영혼이 없어서 그렇지. 항상 같은 톤이야. 네. 말투는 제가 느끼기에는 항상 영혼이 많아요. 맞아. 네, 보통 직원분들 보시면 네 안녕하세요, 어서 오세요 하시는데 얼굴에는 영혼이 없어요. 맞아. 저는 그걸 살려놓으려고 노력했습니다. 음. 왜요? 네. 네. 자, 어떻게 평소에 우리 밤비 씨는 눈물이 많은 편입니까? 저는 눈물 진짜 없어요. 진짜요? 네. 근데 왜 그렇게 울어요? 그게 태어나서 딱 2번 운 게. 그게 진짜? 다예요. 진짜 더 이상 안 울어요. 안 울었어요. 진짜? 네. 하필 그 눈물을 우리 그때. 많은 수많은 풀리와 제 네. 앞에서 보였네요. 그렇죠. 원래 안 우는데 절대 안 울어요. 저는 눈물이 없어요. 이걸 믿어야 될까요? 말아야 될까요, 여러분? 진짜 저 우는 거 못 봐지 않았어요? 저는 좀 많이 봐가지고 뭐 때요? 콘서트 때도 봤고 그 3번이구나. 오케이. 편지 찍을 때도 4번이구나. 오케이. 이게 그냥 우는 게 아니고 네. 막 오열을 해버리시니까. 예. 저는 쌓았다가 네. 그렇게 한 번에 하는 스타일. 그러니까 폭포. 그 짧은 기간 안에 쌓이 모아둬요. 그 20년 동안 쌓아놓으신 걸 한 번에 풀어내. 한 번에, 저는 한 번에. 그러시구나. 형도 근데 눈물이 많잖아요. 제가요? 예. 저는 그러죠. 우셨잖아요. 몇 번. 다 울었지. 저 2번 울었죠. 2번. 똑같이 울었죠. 형도. 두 번 울었죠. 2번. 저는 이제 언제요? 예. 그 제가 편지, 저에게 편지 쓸 때, 편지, 그다음에 부모님. 부모님한테 편지 쓸 때 그때 2번 콘서트. 안 울었잖아요. 안 울네. 네. 울 뻔한 거구나. 네. 하... 그래서 우리 팀에서 오열이가 밤비 아니에요? 그럴 거예요. 네. 노란띠 앉아서 울었다고? 그때 또 우셨구나. 맞네. 그건 치면 안 되지. 왜요? 그때는 다 많이 울잖아. 그건 빼자. 그건 빼자. 크고 나서. 그건 빼. 어릴 때 많이 우셨고. 그건 빼. 그쵸. 그만해, 저도 어릴 때는 많이 울긴 했어요. 그러니까요. 네, 아기 때는 뭐 아기 사실. 때 다 네, 울죠. 아기 때 안 울 수는 없죠. 네. 네. 그럼 왜 울었어요? 어린 시절 때. 형. 뭐 장난감 안 사준다고 울고. 아이고. 네. 부모님 속을. 놀고 싶은데 집에 가자 해서 울고. 네. 뭐 그런 식이죠. 이거 먹기 싫은데 나물 줘서 울고. 그거 먹으라 네, 해서. 나물 먹으라 그래서 울고. 네. 밤비 씨는 저는 이제 노란 때 안 줘서 울고. 노란 때 앉아서 울고 학원 가기 싫어서 울고. 저는 맨날 그 엄마가 학원에서 선생님 맨날 전화 와. 오늘도 밤비가 안 왔다. 오늘도. 몰래 안 가신 거예요? 그냥 안 가버려. 와. 학원을 그냥 안 가버려. 그리고 어딘가 하면 사이즈가 저랑 너무 다르시다. 왜요? 저는 그렇게까지 부모님을 거역하진 않았거든요. 저는 진짜 거역했어요. 와. 그래가지고 어딘지 막 엄마 막 찾으러 다녀. 와. 놀이터에서 땅 파면은 물 나오거든요. 네. 깊숙이 파면. 음. 그거 제 목표였어요. 땅에서 물 나오게 하는 거. 물 나왔어요, 그래. 나왔죠. 와. 진짜 엄청 신기해요. 일단 친구랑 둘이서 땅 파가지고 물 이렇게 엄마한테 엄마
근데 들어가서 뭐 좀 혼났구나. 많이 혼났죠. 예, 많이 혼나고 그렇구나. 막 할아버지 따돌린 적도 있고 우리 어. 할아버지가 이제 아기 때 뭐 지하철 탈지도 모르고 막 모를 음. 때 음. 이제 어딜 데리고 간다고 이렇게 가는데 그 동생이랑 같이 음. 몰래 따돌리자 할아버지를. 할아버지를요? 예, 따돌렸어. 그때 뭐 아무것도 연락할 수 있는 것도 없었는데 그 지하철이 이렇게 우와. 이렇게 문이 닫히기 전에 네. 이렇게 선이 있잖아요. 네. 이제 할아버지가 발견한 거예요. 그래서 음. 내가 하면서 문 닫힐 때 도망가가지고 어떻게 했어요? 몰라요. 나 왜 그랬을까? 근데 우와. 저는 자신이 있었기 때문에 네. 저를 그렇게 통제하려는 게 너무 싫었어요. 어렸을 때. 어. 난 혼자 할 수 있는데. 대단하시다. 그때 진짜 할머니한테 엄청 혼나고 그거 혼날만 하지. 많이 반성했죠. 와. 네. 근데 아까 그 땅 파는 거 얘기하니까 예. 저도 그 생각이 나네요. 저 옛날 놀이터에 땅 파면 물 나온다 했죠. 아, 네네. 저는 땅 말고 뿌리가 나왔어요. 아, 뿌리요? 네. 아, 그 나무의 뿌리가 거기까지 가가지고. 아니 근데 거기 심지어 네. 모래밭이라 네. 놀이터는 어? 나무가 없어요 주변에. 네. 땅을 깊게 파면 산삼 아니에요? 그게 그니까. 와! 그 내가 그 생각으로 네, 산삼이라고 생각을 한 거야. 네. 친구랑 우리 삽두고 본격적으로 네. 돈을 벌고자. 아침부터 해 질 때까지 네. 땅을 파서 네. 산삼을 산삼이 서로 한 봉지씩 챙겨가지고 예. 심지어 서로 누가 더 많이 팠니 막 얘기하면서 막 싸웠어요. 누가 더 가져가니. 그래서 서로 이제 막 뿌듯해가지고 이제 집에 가져가면은 난리 났다. 아. 그래서 제가 이제 막 온 몸에 흑범벅이 돼가지고 집에 와갖고 엄마 산삼 갖고 왔어. 뭔 소리냐? 산삼 갖고 왔다고? 근데 그냥 나무 뿌리. 나무 뿌렸지. 말이 안 되지 사실. 나 나무 뿌리 막 이걸 왜 갖고 이거 뭐해? 이거 뭐 뭔지. 했냐? 아침부터 해서 네. 갖고 온 거다. 열심히 했는데. 호되게 혼났습니다. 그렇죠. 네. 아. 저 정신이 있냐 없냐고 네. 시작해가지고 네. 이거는 산삼이 아니다. 제가 그때 그 산삼이 아니라는 그 배신감에 네. 진짜 제가 충격이 빠져가지고 하루 종일 우울했어요. 그러니까 열심히 그만큼 네. 했는데 진짜 난 열심히 아. 했고 난 칭찬받을 줄 알았는데 이게 필요 없는 나무 뿌리라고 해요. 네. 먹을 수 없는 거라고 해버리니까 와. 갑자기 거기서 오는 이 배신감이 진짜 컸어요. 그렇죠. 네. 와, 이게 이런 경험이 다 있구나. 그죠, 다 있죠. 여러분 다 있죠, 이런 거. 다 있죠, 다 있죠. 다 우리만 있는 게 누구나 아니야. 있죠. 아, 진짜. 아, 친구는 어떻게 되었을까? 친구도 저랑 비슷한 것 같아요. 다음날 만났을 때 음. 네, 집에 가자마자 음. 바로 다 폐기 처분했다고. 아, 그 산삼을. 네. 산삼. 아이고. 진짜 산삼인 줄 알고 진짜 얼마나 그래도 좋아하는지. 먹어보지. 먹으면 안 돼요. 그래요? 네. 네. 아무튼 네. 자 우리 뱀비 씨는 예. 뱀비요? 뱀비. 네, 우리 뱀비 씨는 네. 스스로 생각했을 때 네. 본인이 감정적인 편인가요, 이성적인 편인가요? 저는 좀 이성적인 편인 것 같아요. 이성적인 편. 네. 이성적인 편. 저랑 비슷하시네요. 이성적이세요? 저 이성적이죠. 그렇죠. 네. 이성적이죠. 저희 플레이 멤버들은 다 이성적인 편인 것 같고 음. 은호가 약간 반반? 은호. 그리고 은호는 좀 기분을 타는 것 같아요. 감정이죠. 그래도 좀 어, 감정을 감정에 좀 타는 가깝죠. 편이고 네네. 아예 안 타진 않는 것 같고 다들 감정을 타긴 타는데 그쵸? 그래도 좀 네. 다 비슷한가? 다 비슷한 것 비슷해요. 같아. 다 다 비슷해요. 비슷한 것 같다. 감정을 안 탈 수도 없지 또. 네. 슬픈데 그러니까요. 뭐 AI도 아니고 그것도 말이 안 된다. 네, 그러니까 말이 안 돼. 저희는 반반인 것 같습니다. 반반입니다. 네, 반반인 것 네. 같고. 저 감정이 그럼 휘둘리지 않는 방법이 혹시 반비씨 따로 있나요? 내가 너무 감정이 격해질 때. 어떤 감정? 그러니까 뭐 화나는 감정, 슬픈 감정 아니면 뭔가 이거 너무 감정이 격해지는 상황이 있잖아요. 하지 마. 나 꿈을 보냈잖아. 감정이 격해질 때. 네. 뭐 일단 뭐 화나는 감정. 네. 화나는 감정을 이렇게 막 느껴본 적이 최근에 뭐 많이 없는 것 같긴 해서. 뭐 그냥 저는 노력 안 하는 거. 바꾸려고 노력 안 하는. 받아들이려고 하는 것 같아요. 감정을. 감정을 받아들인다고요? 예. 그러니까 감정을 받아들인다는 얘기는 네. 내가 화가 났다. 예. 그럼 화난 게 맞으니까 받아들여서 그냥 화를 내는 거예요. 안 내죠. 받아들였다며요. 그 받아들이는 거죠. 내가 화가 났구나. 받아들이는 거죠. 근데 그렇다고 화를 내면 그건 두 번째 얘기고 네. 감정을 이제 받아들이는 거죠.
첫 번째. 아 거부하지 않고 받아들이는 아, 거고. 예. 거부하면은 그게 화를 내는 겁니다. 그러니까 그 받아들여서 어떻게 삭히는 거예요? 속으로? 삭혀요, 삭혀. 아 속으로 삭힌다고. 삭혀요. 아, 수련을 하시는구나. 그렇죠. 아 역시 제도인다운 예. 발언이었습니다. 예. 형은요? 아 저는 뭐 저도 네, 저는 그런 것 같아요. 이거 저 이게 많이 얘기 많이 했는데 그냥 화내서 뭐 하냐. 뭐 약간 이런. 아. 근데 뭐, 이제 아까 예. 이것도 얘기한 건데 예. 내가 아닌가 얘기 안 했나? 그러니까 화를 내야 될 때가 있잖아요. 사람이 화를 안 내면 바보가 되는. 누가 봐도 화를 내는 게 맞는. 이 사람이 나한테 너무 무례한 게 맞는. 네네. 이럴 때는 화를 내야 된다고 생각해요. 이거를 음. 화를 안 내는 거는 바보라고 생각하고 음. 화를 내야 된다 생각하는데 그럴 때가 아니면 아 뭐 그 이유가 있겠지라고 생각하고 웬만하면은 아니면은 물어봐요. 왜 그랬냐고. 그래서 듣고 나서 그게 아 그냥 타당하다 생각하면은 말 안 하고 그냥 그래 알았어라고. 근데 난 이래서 기분이 별로였어. 이렇게 얘기하는 편인 것 같아요. 이성적으로. 이성적으로 하는 편. 네, 좀 그런 것 같아요. 그게 중요한 것 같아요. 네. 감정에 안 휘둘리는 네. 좀 되는 것 같아요. 그럼 나는 바보다라고 하시는데 누가요? 우리 플리 분 한 분이 아 나는 바보 또 계시네. 왜 바보야? 아 내가 아까 예. 저는 그게 바보로 생각해요라고 해서 아, 화 안 네, 내면? 상대방이 무례할 때는 화를 내야 된다라고. 아, 네. 왜요? 그러니까 예. 여러분 그 바보가 제가 말하는 바보 뭔지 몰라요? 바다의 보배를 말하는 거잖아요. 아, 그럼 더 값진 거죠. 네, 이게 하루 이틀도 아니고 네네. 왜 그렇게 생각하시는지 모르겠는데 예예. 제가 말하는 바보는 바다의 바다의 보배였어요. 보배예요. 보물입니다, 처음 여러분. 플레이브를 시작한 순간부터 항상 저는 바보를 바보의 보배라고 했어요. 바보들. 네. 알았죠? 무슨 말인지 이해했죠? 바보야. 알았어요, 바보야. 바보. 네, 그렇습니다. 예. 감사합니다. 저는 진짜 바보. 바다의 보배입니다. 노아 형은 바보입니다. 네. 우리는 다 바보죠. 저도요? 네. 예, 저도 바보. 바다의 보배 아니에요? 맞아요. 네. 자, 아무튼 네. 그렇습니다. 자, 사연 보내준 우리 눈물 부자 플리에게 한마디 해주세요. 아, 눈물 부자잖아요. 네. 부자가 뭐예요? 좋은 거예요. 네. 많이 가졌다는 거예요. 와. 진짜 눈물 부자는 부자야. 부자고 근데 눈물을 흘릴 줄 아는 거 있잖아요. 네. 이게 대단한 용기입니다. 와. 사실은 저 같은 애 있잖아요. 못 우는 애들. 이런 애들이 진짜 약한 애들이에요. 네. 그거 명심하세요. 와. 그러니까 되게 강한 거다. 강한 거예요. 그냥 계속 눈물 부자로 살으면 된다. 눈물 흘리는 거를 보일 줄 안다. 이거는 부자입니다. 와. 아, 부자 아니라 바보. 바보라고요? 네, 짱. 네, 뭐 밤비 말도 맞다 생각해요. 네. 틀린 말은 아니라고 생각하거든요. 맞죠? 예. 근데 여기서 또 너무 눈물이 많으면 사실은 살아가는데 좋은 영향보다는 좋진 않죠. 네, 예. 오히려 부정적인 영향이 많을 것 같아서 오히려 눈물 부자인 것도 좋지만 네. 이제 진짜 꼭 필요할 때가 아니라면 눈물을 좀 참으려고 스스로 좀 노력을 좀 해보시는 게 좋지 않을까. 다 티날 그냥- 것 같긴 한데 눈물 네. 참으면. 아까 그 얘기한 것처럼 네네. 껌 살려다가 많은 아, 것처럼 그래요. 눈물도 정말 사소한 거라도 눈물이 날라 있을 때 연습을 참아보는 해봐요. 연습을 아, 해보는 좋은 거. 것 같아요. 슬픈 연습해보는 영화를 보다가 눈물이 날 것 같아 참아보고 이런 거 있잖아요. 오. 이런 것들도 저는 하나의 그 방법이라고 생각해서 음. 그런 결로 가시면 되지 않을까 생각합니다. 좋습니다. 네, 자 이번에도 행복으로 바꿔볼까요? 네. 오케이. 자 행복이 완성되었습니다. 네. 자 계속 행복을 만들어 볼게요. 자 이번 사연은 밤비 씨가 소개 부탁드리겠습니다. 울면 안 댕. 울면 안 댕. 산타 할아버지는 우는 아이에게 선물을 안 주신대. 네, 중학교 1학년 플리입니다. 학교 축제에서 단독으로 노래를 불러야 하는데요. 너무 긴장되는데 안 떨고 부르는 방법이 있을까요? 와, 근데 이 이건 경험 사실 없어. 이 경험은 있어요? 이건 그러니까 안 떨고 부르는 방법 없는 것 같아요. 없어요. 심지어 중학교 1학년이시라면 아마 처음이실 텐데 네. 이거는 없어. 아, 방법이 근데 이 여러분, 제가 사실 음. 학교 축제하니까 생각이 나네요. 네. 제가 사실 마술사가 꿈이었습니다. 아, 마술사가 꿈이었는데 그 처음에 그 마술 도구들을 가지고 첫 번째 무대를 이제 학교에서 하게 됐죠. 네. 근데 너무 떨리는 거예요. 음. 아, 이게 손이 이렇게 떨리는 거예요. 근데 무대에 딱 올라가는 순간
다 내려갔어. 하나도 안 떨렸어. 아 진짜로? 네. 올라가는 아, 순간. 근데 좀 다르죠. 네. 마술과 네. 노래는 다르다 생각. 노래는 달라요. 음. 노래는 달라요. 노래는 노래. 심장박동수가 한 5배는 증가할 거예요. 마술보단. 이게 음성으로 이제 하는 거다 보니까. 그렇지. 왜냐면은 똑같이 실수를 할 수 있지만 네네. 제 경험상에는 네네. 이게 남들 앞에서 이렇게 노래라 그러면은 뭔가 사람들이 뭔가 그런 게 있잖아요. 바라보는 시선 자체가. 아 좀 약간 예. 기준을 두고 예, 보면. 기준을 두고 보고 약간 그런 게 좀 있는데 사실 마술은 내가 정해진 그 퍼포먼스를- 퍼포먼스를 정말 제대로 안 까먹고 구현을 한다면 네네. 그래도 네. 좀 물론 실수를 할 수 있죠. 떨어서. 네. 그렇지만 노래는 실수를 했을 때 삑사리가 났다라든지 그러면- 박자를 놓쳤을 때에 그렇죠. 대한 많이 그 차이가 있겠죠. 네, 그런 것들이 왜냐면 그날 상태에 따라서 목 컨디션이 안 좋을 수도 있고. 안 떨고. 근데 처음은 뭐 그냥 여러 번 해보는 방법밖에 없지 않을까요? 이거 안 떠는 방법. 저는요 네. 제일 처음 누군가 앞에서 노래 불렀을 때 있잖아요. 네. 그때 뭐 가족들 앞에서 뭐 제가 아기 때 뭐 아, 트로트를 부른다든지 예, 뭐 예. 땐 사실 떨린다기보다는 예. 그냥 뭐 그냥 떨리게 한데 그냥 막 재밌게 그냥 한다. 노는 느낌이지만 저렇게 축제를 나갔다. 아. 전 여러분 어느 정도였냐면요. 네. 저는 이게 어떻게 잘 좀 좋게 표현하면은 네네. 말론 형이었어요. 아, 그러니까 그만큼 떨려서. 네, 너무 떨려가지고. 아, 좋게 표현을. 네, 네. 이게 발라드는 말론 형 창법으로 부르면 그러면 안 되는데. 멋이 없거든요. 그거는 힙합 R&B 장르에서 되게 특화된 창법인데 네네. 지금 말론 형 창법으로 노래 불러가지고 네. 네, 아 근데 어떻게? 큰일이 났죠. 아, 한 번은 큰일 나야 되는 거예요? 네, 큰일이 나버렸죠. 아. 네. 그래서 어떻게 그거를 다음에 점차 아 점차 극복을 어떻게 했어요? 좀 많은 사람들 앞에서 계속 하다 보니까 덜해졌죠. 근데 지금도 사실 저는 많은 사람 앞에서 노래하면 떨려요. 저도 엄청 떨려요. 근데 이게 심지어 만약에 내 노래다. 네. 그래도 좀 덜 떨려. 왜냐면 내 노래는 내가 너무 많이 불렀기 불러봤기 때문에 때문에. 우리 노래는 사실 이제 너무 많이 익었잖아요. 그쵸, 그쵸. 그냥 누르면 나오는데 네. 이게 아니면 이게 연습량의 차이도 있고 뭔가 음. 가사도 실수할 것 같고 지금은 사실 우리 노래는 생각을 안 해도 가사가 나오잖아요. 네네네. 아, 생각을 해야 되니까. 네, 생각을 해야 되니까 떨리는구나. 떨리고 막 아, 그렇네요. 그래서 옛날에 뭐 발라드 만약에 발라드 어떤 게 있을까요? 뭐 했어요? 첫 번째? 발라드를 만약에 부른다. 네. 그러면은 제가 뭐 노래 하잖아요. 그러면 사랑해요 이런 게 있어 만약에. 네네. 그러면 사랑해요. 큰일 났습니다. 그래서 아. 네. 근데 큰일이 이거- 났어요 제가. 그러니까 그거 어떻게 해야 돼요? 네? 이 중학생 방법이 없어요. 방법이 없답니다. 네, 그냥 네. 차라리 내 창법이 나는 말로니 형을 되게 많이 좋아해. 네, 많이 좋아한다. 아, 그것도 괜찮은 네. 방법이에요. 차라리 예. 이렇게 가는 것도 방법일 수 있어요. 차라리. 근데 그 당시에는 그 말론 형이 있었나 없었나 아마 없었을 거예요. 그렇죠. 아, 네. 이 세상엔 있었나요? 예? 아니 그러니까 말론 형이 안 아, 나왔을 있었죠. 때일 거예요. 아, 그 아마 공개가 안 됐을 제가 때는. 완전 아기 때는 그러니까요. 그래서 그게 쉽지가 않았죠. 뭐라고 할 말도 없고. 예. 아. 그래가지고 조금 쉽지 않은데 네. 이거는 여러분 근데 우리 중1 플리브는 네네. 정말 이거는 제가 봤을 때는 부딪혀야 됩니다. 그냥. 어쩔 수 없네요. 네. 여러 번 해보는 수밖에. 그렇죠, 그렇죠. 아니 방법이 하나 있긴 해. 뭔데요? 이건 저의 그냥 제 생각인데 네. 뭐 그냥 테라에 사람 많은 곳에 가서 음. 예를 들면은 그 뭐라 그러죠? 버스킹? 버스킹. 버스킹을 해보는. 형 해봤잖아요. 그렇죠. 버스킹을 하면서 네. 경험을 만드는 거지. 그런 거 경험이 제일 중요해요. 그런 게 중요한 것 네. 같고 계속 해보는. 또 요것도 제가 나중에 알게 된 팁을 드리자면 네. 그냥 이거 앞에 있는 사람들 다 나랑 똑같은 사람이다. 아. 응, 사실 별거 그게 없다. 맞죠. 그게 맞아요. 별거 없다. 뭐 네. 대단한 사람도 없고 네. 다 나랑 똑같이 그냥 숨 쉬고 밥 먹고 그냥 아프면 맞아요. 아프다고 우는 그냥 똑같다. 사람이다. 네. 그냥 이렇게 생각하면 사실은 그냥 좀 마음이 편안해지긴 해요. 네. 그래도 비교적. 맞아. 네. 어떻게 우리 밤비 씨는 네. 솔로 무대 많이 긴장했어요? 우리 콘서트 할 때? 긴장했죠, 당연히. 근데 잘했잖아요. 근데 네. 약간 좀 콘서트 같은 경우는 네. 저는 그걸 그러니까 응원봉이 있잖아요. 저희 네. 아비용이 다 너무 많잖아요. 음. 그냥
그런 불빛 잔디라고 생각해요 그냥. 아, 아니 사람이라고 생각 안 생각이 하고 안 해. 그냥 잔디. 예, 그냥 아이고. 조명이다. 조명 앞에서 그냥 하네. 이렇게 생각하는 것 같아요. 근데 우리 플레이도 좀 조금 가슴 아프겠다. 잔디가 뭐냐면 응원하러 왔는데 얼마나 중요한 그냥 거냐면 나는 풀이 돼버려가지고 반비는 나를 아니. 풀 취급해서 노래를 했구나. 아니 잔디가 왜 불빛 조명 그래 불빛 조명 잔디가 돼가 아니라 풀리는 조명이 돼. 그러니까. 풀리는 잔디는 너무 중요한 존재야. 네네네. 저는 솔로 공연할 때 네. 우리 한 명 한 명 풀리 다 마주치고 그거 네. 그나 잔디를 네. 하나 다 봐. 그만하자. 아니 내가 진짜 그래 금잔디라고. 잔디가 아니라 금잔디. 금잔디야. 금잔디를 생각하시는구나. 다 금잔디였어. 금잔디여서 드라마의 여주인공이야. 생각하셨다고. 다 여주인공이어서 너무 빛났어. 아. 그 빛이 하나 되니까 너무 밝아서 이게 좀 이렇게 될 뿐. 무슨 말인지 알죠? 금잔디. 이야. 아, 수습 좋았다. 네. 오케이. 알겠어. 잔디가 돼 금지. 잔디가 돼 금지. 오케이. 자, 그럼 이제 행복으로 바꿔볼까요? 네. 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 자, 플리 행복이 하나 더 완성되었습니다. 자, 그럼 이쯤에서 노래 듣고 이어갈게요. 엑소의 12월의 기적, 금잔디 플리들의 구준표, 저 밤비의 목소리로 듣고 올게요. 보이지 않는 널 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내게 없던 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 난 생각만 하면 세상을 너로 채울 수 있어 눈송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까 단 한 가지 못하는 것은 널 내게로 오게 하는 일 이 초라한 초능력 이제 없었으면 좋겠어 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 시간을 멈춰 내게 돌아가 추억의 책은 너의 페이지를 열어 난 그 안에 있어 너와 함께 있는 걸 아주 조그맣고 약한 사람이 너의 사랑이 이렇게 모든 걸 내 삶을 모두 바꾼 걸 세상을 모두
보이지 않는 널 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 네, 12월의 계적 구준표. 밤비 씨의 커버 버전 듣고 왔고요. 플레이디오 고민 해결소 행복 공방 함께하고 있습니다. 그럼 고민 해결 계속 이어가 볼까요? 네. 좋아요. 턴의 지배자, 턴의 황제, 턴의 제왕, 턴의 군림자, 턴의 마스터, 턴의 신, 턴의 대마왕, 턴의 대명사, 턴의 정석, 턴의 전설, 턴의 표본, 턴의 종결자, 제밤비. 와요. 아이고. 와. 자, 식물 러버인 밤비에게 깊은 영감을 받아 저도 지난달부터 괴마옥을 하나 키우기 시작했는데요. 글쎄 팔이 정수리에서 자라더라고요. 아니 이걸 팔이라고 하는 게 맞을까요? 기다랗게 자라더니 두 갈래로 갈라지는 게 꼭 하민이의 색삭 같습니다. 야. 최근 점점 더 자라는 그 색삭 팔 때문에 심란한 제게 조언 한 말씀 부탁드립니다. 조언이요? 음흠. 그게 있을 때 잘해야 됩니다. 이게 무슨 말이죠? 괴마옥이요. 갈 수 있다는 얘기인가요? 그렇죠. 뭐 갈 수 있죠. 아. 잘 못하면. 네, 가셨어요? 저요. 네. 갔습니다. 저는 풀목 2가 갔고요. 지금 네. 풀목 3이. 풀목 3. 이제 저는 자격이 없어요. 저는. 네. 네. 그러니까 이 친구는 아직까지 제 친구는 풀목 3이는 아직 안 났어요. 안 났기 때문에 그렇게 나는 것도 정말 감사하게 생각해 주셨으면 좋겠고 팔이 어디로 나오면 어때요? 지금 또 양쪽으로 나면 만세 아니에요? 네. 만세. 근데 이게 네. 보시면은 우리 턴의 종결자 네네. 우리 최밤비님께서 네. 주셨는데 하민이 네. 하민이의 새싹 같다. 너무 좋은 거 아니에요? 그래서 심란하다고 하시거든요. 아이고. 이거에 대해서는 제가 봤을 때는 네. 우리 하민이가 해명을 한번 해야 되지 않을까. 왜요? 뭐라고? 네. 그러니까 하민이 새싹 같아서 지금 심란하다고 그러니까요. 하시니까. 왜요? 네. 하민이 새싹 귀엽지 않아요? 그러니까 하민이 새싹이 조금 네. 이제 마음에 안 드셨나요? 네, 마음에 안 드신. 그런 거요? 에이. 귀엽잖아요. 아이고. 아이고, 어떻게 해야 우리- 돼요 이거? 우리 하민아, 이건 솔직히 너가 해야겠다. 네. 이거는 하민아 너의 새싹 머리 같아가지고 마음이 좀 그러니까요. 심란하다고 하시니까 사과야 네, 드려야겠다. 사과하세요 우리 하민 씨가. 하민 둥절. 네, 아이 네. 제 조언은 그렇습니다. 네. 어디든 나면 네, 좋은 거다. 좋다. 좋다. 귀엽잖아요. 그렇죠. 어디든 나면 네. 사실 뭐 좋은 거 아니겠어요. 오히려 안 나는 것보다야. 안 하는 근데 거 난다는 게 건강하게 무럭무럭 잘 자라고 있다는 증거 아닙니까? 맞아요. 엄청 네. 잘 자란 거예요. 이거 잘 키우고 있다는 증거니까 저는 심란해하지 마시고 네. 네, 그냥 뭐 하민이 새싹 같아서 심란하시다면 아. 하민이가 사과를 할 거예요. 그러니까 네, 그러니까 그거는 걱정하지 마시고 그 버블에 네, 잘 자라고 있으니까 네. 걱정하셔도 될 것 같아요. 네, 걱정하지 마세요. 네. 자, 그러면 행복으로 한번 바꿔보겠습니다. 네. 네. 자, 완성이 됐습니다. 네. 자, 헬스 견습생 탈출하고 싶은 플리님께서 보내주셨고요. 피트쌤이 단백질 많이 챙겨 먹으라고 해서 닭가슴살을 대량 주문했어요. 근데 어떻게 먹어도 맛이 없어서 먹기가 힘들어요. 네. 너무 공감합니다. 오. 제가 F거든요. 근데 심지어 공감이 너무 돼. 저 얘기가 특히 더. F라고요? 네. F라서 공감 잘 되는 건데. 그러니까 제가 F라 공감이 된다고요. 아, 네네네. 지금 잠깐 혼 혼, 났어요? 네. 네, 집중하시기 바라겠습니다. 예. 자, 이미 대량 주문해서 버릴 수도 없고 네. 고민이에요. 닭가슴살 맛있게 먹는 방법 알려주세요. 닭 주스 제외. 닭 주스는
하지 마시고요. 네. 맛있게 먹는 방법 알려드릴까요? 뭔데요? 제가 근데 판매님께도 제가 말씀드렸잖아요. 뭐 그 삼키라고 네. 그거요? 그게 어떻게 맛있게 먹는 거예요? 아니 그러니까 이거는 방법이 없고 뭐지 물 넣어가지고 뭐 헹궈서 뭐 삼키라 했나? 씻고 물 넣어서 그냥 삼키래요. 그러니까 이거를 이게 닭주스랑 뭐가 달라요? 약이라고 생각해야 돼요. 아. 약이라고 생각해야 돼요. 이거는 여러분 이걸 식품이라 생각하시면 안 되고 네. 약이에요. 약이죠. 내가 운동을 했을 때 네네. 근성장을 일으키기 위해서 필요한 재료란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 약이라고 생각하는 거야. 그래서 음. 어떻게 하냐면 그냥 닭가슴살이 한 단위가 한 손 정도 되거든요. 그러면은 하 먹어. 네. 먹어하. 네. 먹었죠. 아. 그러면 이게 수분이 날아가서 맛이 없다. 이게 퍽퍽하단 말이야. 네. 일단 거기서 씹어야 돼. 씹어야죠. 물을 넣고 씹지 마시고 일단 씹어요. 막 씹으면 닭가슴살이 막 으깨집니다 이렇게. 네. 그럼 가루가 되죠. 네. 그때 안 넘어가요 뻑뻑해서. 그러니까. 물을 들이켜요. 네. 그다음에 락 하면은 싹 넘어가거든요. 이거를 3번 하시면 돼요. 딱 3번. 여기서부터 1번, 2번, 3번 하시면은 딱 없어집니다. 아. 자. 해결됐죠. 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 네. 이거밖에 방법이 없어요. 에휴. 네, 진짜로 닭가슴살은 뭘 해서 먹어도 맛이 없어요. 그러니까 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어요. 근데 요새 또 맛있는 닭가슴살 많이 팔잖아요. 소스 닭가슴살. 네. 난 되게 맛있던데. 저는 소스 닭가슴살도 그 닭가슴살 그 냄새 자체가 이미 전 역한 사람이기 때문에 저는 닭가슴살이 어떻게 먹어도 맛이 없어요. 그래서 보시면 지금 저희 대기실에도 네. 닭가슴살이 있는데 있죠. 되게 그게 막 퍽퍽한. 소스도 없고 퍽퍽하고 맛이 없잖아요. 네. 그래서 저는 소스 있는 게 오히려 어차피 맛도 없고 잘 넘어가지도 않는데 이거를 먹는 게 더 힘들어. 소스 흘리고 그럴 바에는 그냥 아무것도 없는 거를 딱 풀어서 물 딱 버리고 학학학학학학학 해서 3번만 끝냅니다. 그러면은 여러분 1분에서 2분 내에 끝나요. 그 고통의 시간이. 와, 그거 괜찮다. 이게 제일 괜찮아. 어. 그래서 저는 요즘엔 닭주스 만드는 것도 귀찮아 이제. 그냥 네. 학학이 제일 편한 것 같아. 학학. 이제는 아, 예. 그냥 약이라 생각하고 먹어. 그러니까 맛으로 먹을 생각 하지 마라. 뭐 제가 최근에 제가 네. 운동을 좀 많이 못했잖아요. 네. 저희가 좀 네. 운동 못하면서 네. 닭가슴살 좀 게을리했는데 네. 얼마 전에 오랜만에 먹었거든요. 네. 이야 역시나 맞아. 맛이 없어요. 어쩔 수 없어요. 그때도 그냥 학으로 먹었습니다. 학학. 그래서 옛날에는 맛있게 먹으려고 뭐 컵라면 조그만 거 있잖아요. 조그만 맞아. 거에다가 같은 거 괜찮던데. 이거 찢어가지고 넣어서 담가가지고. 먹기도 했는데 네. 전 이거보다 네. 이렇게 먹는 것도 맛있다기보다는 그냥 먹을만하다 이러고 먹는 거잖아. 네. 이거보단 차라리 닭가슴살을 지고 때려 넣고 그냥. 확 한 다음에 확. 맛있는 라면을 먹어서 차라리 그 뭐라 그래? 입안에 그걸. 입을 바꿔줘. 한번 헹구는 느낌으로 그게 나아요. 차라리 훨씬 낫더라고요. 그렇죠. 악처럼 먹는 거. 저는 그게 훨씬 좋더라. 오. 자 이제 행복으로 바뀌셨죠? 예. 바뀌셨죠? 예. 완벽하게 제가 이거는 말씀드렸어요. 완벽했다. 네. 자 행복으로 바꿔볼게요. 바꿔볼게요. 나이스. 나이스. 자 플리 행복이 하나 더 완성되었습니다. 네. 자, 그다음 플리야. 우리 플리 사랑해. 잘한다. 님께서 친구가 회사에서 힘든 얘기를 많이 하는데요. 처음에는 공감도 많이 해줬지만 4, 5개월째 매일매일 들으니까 제가 나쁜지 점점 듣기가 싫어졌어요. 솔직히 말했다가 친구가 상처받을까 봐 겁이 나는데요. 어떻게 하면 회사에 대한 불만을 그만둘 수가 있을까요? 회사에 대한 불만을 말씀하시는구나. 또 회사 다니는 플리가 너무 많다. 음. 4, 5개월째 이제 공감을 이제 계속 해주신 건데. 그러니까 이게 약간 좀 감정 쓰레기통처럼 그런 건가요? 그러네요. 감정 쓰레기통이네요. 어. 맞네요. 감정 쓰레기통이 되었구나. 이게 음. 이거 멀리 하세요. 저는 음. 이런 거 되게 저는 부정적인 그 에너지 주는 사람 되게 싫어해요. 음. 그러니까 뭐 한두 번은 괜찮은데 뭔가 계속 내가 느꼈을 때 뭔가 이 사람이랑 뭐 대화 한번 했을 때 약간 부정적이라면 전 대화를 안 해요. 그냥. 뭔지 알죠? 뭔지 알죠? 본인한테 뭐 일단 저는 왜 5개월 동안 매일 매일 듣는데? 들어주시면서 네. 공감해 주신 것 자체에 예. 저는 진짜 박수를 보내고 싶어요. 진짜. 진짜 너무 대단하신 것 같아요. 왜 이제
어떻게 하면 회사 내 불만을 그만둘 수 있을까라고 하시는데 사실 회사를 그만두지 않는 이상은 계속 어쨌든 아 회사 친구 아니라 회사 친구 아니에요? 그러니까 친구인데 네. 그 친구가 회사에서 힘든 얘기를 계속. 아, 회사의 그 친구가 그냥 친구구나. 그래서 뭐가 해결이 된대요? 그걸 계속 얘기해서? 그렇지 않아요? 쉽지 않겠네요. 근데 저라면은요. 네. 저라면 그럴 것 같아요. 저라면은 사실 저는 좀 옆에서 그런 불만 같은 걸 막 얘기를 계속하면 네. 약간 왜 그렇게 생각해? 저는 이런 편이에요. 그럼 내가 뭐가 돼요? 그래서 저는 오히려 좀 이 사람한테 그러니까 이 사람 말이 너무나 맞는 말이면은 맞는 네. 말이어도 그래서 네가 그만둘 것도 아니고 다녀야 되냐. 좀 티적으로. 네, 얘기를 저는 티적으로 가는 것 같아요. 아. 그러니까 처음엔 공감을 저는 F기 때문에 공감을 당연히 먼저 하겠죠. 예. 저는 F잖아요, 여러분. 그래서 음. 공감을 충분히 하고 나서 그다음에 이제 이 친구한테 "근데 네가 그만둘 것도 아니고 계속 여기 와서 이렇게 계속 얘기해봐야 뭐가 달라지니? 그냥 어차피 다닐 거면 좋게 생각하는 게 좋잖아. 좀 이렇게 생각해봐. 이렇게 생각해봐." 여기 하고 또 다음날 말 또 해. 그러면 "우리 어제 얘기했잖아. 그만." 전 이럴 것 같아요. 근데 형은 이러면서 약간 다 받아주는 편. 네. 내가 봤던 형은. 맞아요, 맞아요. 이러면서 계속 해줘. 아이 그니까 아니 그러니까 어제 얘기했잖아 하고 또 얘기하겠죠. 근데 그쵸. 이게 5개월까지는 저는 절대 안 가고 5개월은 좀 네, 힘들지. 근데 이거를 만약에 일주일 동안 계속했다. 그럼 그때는 진짜 그만 안 들려 이럴 때 이럴 것 같아요. 아. 진짜로 진짜 이럴 것 같아요. 이거는 진짜. 예, 피하는 게 답인 것 같아. 네. 저는 근데 만약에 이렇게 했는데도 계속 하신다면은 그거 어떡해요. 그래 그러면 일단 본인한테 적이잖아요. 그러면은 아니면은 방법이 하나 있어요. 뭔데요? 눈 이를 하는 거야. 눈이 눈에는 이, 네, 이에는 이에는 이. 아. 똑같이 다른 걸로 네. 아니면은 뭐 내가 어디에 뭐 하고 있다고 이제 한 다음에 네네. 똑같이 나 뭐 하고 있는데 얘가 계속 이래. 이거를 5개월 동안 똑같이 하는 거야. 그러니까 이 친구가 말 꺼내기 전에 내가 먼저 하는 거지. 선수 쳐서. 만나자마자. 무슨 얘기를요? 그냥 이 친구가 한 거랑 비슷한 얘기를 지연해서. 못하러 그렇게 해요. 예? 아니 그러니까 진짜 친한 친구면 네. 사실은 읽기 싫으면. 예, 내가 이 친구 진짜 나랑 오래되고 친한 친구인데 네. 이 친구가 갑자기 이렇게 얘기하는 거면은 좀 눈이를 음. 보여줘야 나 얘도 싫었겠다라고 하면서 안 할 거라고 생각해서 거울 치료. 거울 치료를 저는 해줄 것 같아요. 거울 치료. 진짜 왜냐면 너무 친한 친구면. 그 약간 에너지 낭비 아닌가요? 근데 저는 네. 진짜 내 사람이고 내 친구라 생각하면 네네. 저는 에너지 낭비를 해서라고 제 시간을 써서라도 그 사람이 안 그랬으면 오. 좋겠다라는 거에 저는 좀 투자를 하는 편이에요. 내 맞아, 사람이라면. 맞아. 그런 것 같아요. 내 사람이 아니라면 저는 그렇게 힘을 쓰진 않겠지만 제가 정말 좋아하는 친구라면 그렇게까지 해서라도 친구를 조금 이렇게 하면은 보통 사람들이 감정 쓰레기통이라고 느끼고 싫어할 수밖에 없을 것 같아라는 거를 좀 좀 표현을 알려주고 좀 처음에는 알려줄 것 같아요. 맞아요. 그러니까 그렇게 말하는 건 되게 좋은 것 같아요. 처음에 네. 말했는데 계속 그러면은 이제 그때는 하는 건데 그렇죠. 처음에는 이제 알려주는 거 알려줘야죠. 당연히 친구면은. 근데도 계속 그런다? 그러면은 안녕. 안녕이구나. 바로. 네. 안녕. 어쩔 수 없어요. 네. 자 이번에도 행복으로 바꿔봐야겠죠. 나이스. 자 플리의 행복이 하나 더 완성됐습니다. 자 이 고민을 마지막으로 오늘 행복 공방도 문을 닫을 시간이 됐는데요. 어땠나요 형? 행복하시죠? 네. 자 그럼 이쯤에서 노래 한 곡 듣고 올게요. 성시경의 다정하게 안녕이 저 한누와의 커버 버전으로 듣겠습니다. 자 코너 마지막 인사도 같이 해볼까요? 우리는 행복할 거야. 얼핏 스치는 네 생각에도 많은 밤들을 뒤척일 텐데 괜찮다 말하기엔 괜찮지가 않은 나 그래서 오늘도 미안 근데 말야 정말 내게서 널 빼면 그게 나인 걸까
너의 세상 밖에서는 하루도 자신이 없는 걸. 네가 없는 낮과 밤이 끝없이 이어진다잖아. 너라는 위로도 없이 견디란 거잖아. 선명하게 새겨져 있던 사랑 내 모든 것들이 부서진다, 사라진다. 아프지만 다정하게 안녕히 와. 내게서 널 빼면 내가 아닌 거잖아. 분명하게 반짝거리던 우리의 모든 것들이 흩어진다. 나의 사랑을 안녕하길. Dear Play. 노아가 생각하는 이번 주가 끝나기 전에 플리가 꼭 해줬으면 하는 것. 하나, 셀프 칭찬하기. 둘, 틈틈이 운동하기. 셋, 1시간 너브리하기. 넷, 스마트폰 줄이기. 다섯, 신년 계획 세우기. 밤비가 생각하는 이번 주가 끝나기 전에 플리가 꼭 해줬으면 하는 것. 하나, 공복에 따뜻한 물 마시기. 둘, 올해 본인이 해낸 것들 적어보기. 사소한 거라도 좋아요. 셋, 내년에 이루어질 원하는 것들 사진으로 뽑아서 벽에 붙이기. 넷, 영화 나홀로 집에 또는 해리포터 보기. 다섯, 트리 설치하기. 플레이브가 플리들에게 하고 싶은 말 뭐요? 하고 싶은 말. From play. I feel so special. 아침에 눈을 떴을 때 나 옆에서 You're my treasure. 네가 있다는 게 그저 꿈만 같아서 어젯밤 나눴었던 수많은 말들 속에서 우린 약속했죠. 황홀했던 sweet night. Dear my playlist, playlist, playlist. Dear my playlist, playlist, playlist. I pray. 아침부터 밤새 네 목소리로 가득 채워줘서 고마워. 평생을 함께 해줘. Playlist, playlist, playlist. Call me up, always by your side. 그렇게 나의 눈에 맞춰줘. 예쁜 네 마음들이 번졌어. 그 모습 그대로만 있어줘. 널 항상 지킬 테니 아무 걱정 말아. My honey, could you be my only one? I don't see the difference between you and me, my love. And you know what? 자연스러운 모습이 넌 더 예뻐. 고민 없이 너를 더 보여줘. Please, yeah. Love it, love it, love it, love it, love, yeah. Oh, 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 oh. Hear my playlist, playlist, playlist. Hear my playlist, playlist, playlist. I pray. 아침부터 밤새 네 목소리로 가득 채워줘서 고마워. 평생을 함께 해줘. Playlist, playlist, playlist. Call me up, always by your side.
힙합 잘 본다. How could you be so pretty 놀라워 우리 처음 본 그 순간부터 정해졌던 운명 이 너라고 난 확신했어 꿈이 아니라면 내 손을 잡아줘 바로 지금 Right? It's all yours please Dear Mac, please, please, please. Oh, why? Dear Mac, please, please, please. I pray. 아침부터 밤새 네 목소리로 가득 채워줘서 고마워 평생 늘 함께 해줘. Please, please, please. Call me up, always by your side. Ooh, ooh. 플레이브의 Dear Plea 듣고 왔고요. 여기는 플레이디오. 저는 핑쫀디 밤비. 저는 공준디 노아입니다. 자, From 플레이브는 저희 플레이브가 매주 플리들에게 해주고 싶은 말을 라디오를 통해서 전해보는 시간인데요. 네, 오늘은 한 주의 시작인 월요일을 맞아 이번 주가 끝나기 전 플레이들이 꼭 해줬으면 하는 것에 대해서 적어봤습니다. 우리 노아 형이 네, 1시간 너브리하기. 네, 근데 되게 스마트폰 줄이기 되게 좋은 것 같아요. 네. 하고 계세요, 형은? 스마트폰 줄이기? 저요? 네. 요즘에는 사실 좀 조금 줄었어요. 오. 그러니까 음. 스마트폰을 볼 시간이 좀 줄어가지고 강제적으로. 강제적으로 줄었군요. 그래서 조금 줄었는데 네. 이게 좀 주니까 좋은 게 눈이 좀 뻑뻑한 게 사라지는 것 같아요. 아, 스마트폰을 건조해. 덜 보니까 아 진짜요? 건조한 게 좀 확실히 없어지고 요즘 음. 겨울이라 좀 네. 어딜 가도 이렇게 난방이 계속 나오니까 아, 히터가 맞아. 나와서 건조해. 그 건조하잖아요 공기가 계속. 네. 근데 거기서 건조하다 보니까 근데 스마트폰을 또 많이 보고 있고 사실 네. 저희가 또 막 소통을 하거나 뭔가 저희가 또 그러니까 저희끼리 막 얘기할 게 많잖아요. 네네. 이제 그런 것들을 하다 보면 자연스럽게 핸드폰을 많이 볼 수밖에 없는데 음, 이제 그렇게 좀 거기다 플러스 유튜브라든지 이런 것도 계속 보다 보면 맞아. 눈이 좀 많이 필요한 것 같더라고요. 네. 그래서 스마트폰을 줄이고 음. 오히려 그 시간 1시간 동안 정말 아무것도 안 하고 가만히 누워 있는 게 음, 되게 좋은 것 같아요. 힐링도 음. 되고 저는. 좋네요. 그 신년 계획 세웠어요? 신년 계획이요? 네. 저는 뭐 머릿속에 다 이미 끝났죠. 아, 저는 뭔가를 막 이렇게 적지 않고 전 머릿속으로 정리를 하고. 머릿속으로 그냥 네. 세워놓고. 예, 예. 오. 머릿속으로 정리를 하는 편이. 플리들이 했으면 좋겠다 하는 거잖아요. 셀프 그쵸. 칭찬하기. 네. 셀프 칭찬 좋죠. 네. 틈틈이 항상. 운동하기. 그래서 스스로 좀 건강하게 예. 멘탈도 멘탈도 몸도. 셀프 칭찬하기가 일단 멘탈적으로 음, 좀 스스로 건강했으면 좋겠고 네. 운동하기는 이제 정신적인 게 아닌 육체적으로도 좀 건강했으면 좋겠고 네, 네. 그러면서 1시간 너브리 하기는 이제 좀 폰 안 너브리 보고. 하면서 아무것도 안 하면서 한번 음. 가만히 좀 푹 쉬는 것도 저는 가져야 된다고 생각을 하는 사람이기 아. 때문에 그러면 자연스럽게 스마트폰도 좀 줄여보고 오. 신년 계획을 세우면서 네. 내년에 발전된 나를 더 가보면 어떨까 음. 이렇게 해서 딱 이렇게 적었습니다. 우리 밤비 씨는 자, 공복에 따뜻한 물 마시기 네, 이게 제일 좋대요. 그쵸? 공복에. 일어나자마자 예. 근데 저는 시작이 가장 중요한 것 같아요. 음. 하루의 시작이 몸속도 뭘로 채워 넣느냐. 처음에. 그리고 일어났을 때마다 저도 그러지만 핸드폰 바로 보잖아요. 그쵸. 그거 되게 아니 진짜 안 좋다 하더라고요. 네. 뭐 책을 안 읽더라도 5분이라도 책 보는 거 먼저 시작하면은 약간 좀 달라지는 것 같아요. 그치. 예. 그런 거죠? 그런 걸 이게 의미한 쉽지가 않긴 해요. 저도 거고. 네, 알지만 어려워요. 네, 쉽지가 않죠. 안 돼요. 그다음 또 본인이 해낸 것들 적어보기. 그쵸. 뭐 내가 네. 잘해도 뭐 칭찬하기랑 비슷한 거죠. 내가 하는 거 적어보면서 칭찬하는. 예. 이거 같은 말이네요. 같은 저랑. 말이에요. 예. 공복이 따뜻한 물은 운동하기랑 같은 말인 거고. 저죠. 뭐 몸 건강. 본인이 해낸 것도 적어보기. 저. 예. 뭐 사소한 거라도 좋아요. 이건 셀프 칭찬이랑 같이 같은 거고. 그쵸. 내년에 이루어지길 원하는 것들을 사진을 뽑아서 벽에 붙이기는 신년계획 세우기랑 똑같은 거고. 그쵸. 예. 예. 영화 나홀로 집에 해리포터 보기는 네네네. 저 신년 1시간 너브리 하기랑 같은 그쵸. 그쵸. 그 트리 설치하기는 네네. 이제 연말을 마무리하면서 신년 계획 세우라는 거. 그쵸. 신년 계획이 아닌데 스마트폰을 줄이는 줄이는 거랑 비슷하죠. 거랑 비슷한. 그러니까 비슷하네요. 그쵸. 비슷하네요. 저랑 잘 맞네요. 예. 네. 비슷하네요. 네, 그러니까. 예.
미쳤다. 같은 말이에요. 그러니까 어떻게 이렇게 봤지? 그렇죠. 네. 자, 플리들 반응 한번 봐보죠. 네. 아, 저 궁금한 게 있어요. 근데. 뭔데요? 해리포터는 왜 나홀로 집에 놓고 왜 물어? 그 감성 있잖아요. 저는 그 겨울 감성. 그 느낌. 크리스마스 때 항상 이때가 오면은 좀 계속 틀어놔요. 나홀로 집에 안 봐도 그냥 그 소리랑 그 감성 때문에. 그냥 그 눈이 오고 뭔가 음악도 그렇고 딱 그 겨울 감성이 완전 뭔지 알죠? 알잖아요. 뭔지 어렸을 알죠. 때. 뭔지 정확히 뭔지 그거 알죠. 느끼려고. 뭔지 알죠? 플리들 무조건 알아. 무조건 알죠. 네. 그것 때문에. 알겠습니다. 그것 때문에. 자, 네. 플리들의 반응도 살펴볼게요. 네. 요즘 정전기가 심해서 제 머리가 트리 모양으로 나풀거리는데 네? 머리카락 트리로 인정해 주시나요? 아니요. 인정 안 해줘요? 반비가 네. 인정해 주지 않는다고 합니다. 인정이 안 됩니다. 네, 인정해 주지 않는다고. 뭐 걸 수가 없잖아요. 네. 그 불빛이 없으면 트리가 아닌데. 그쵸. 트리 근데 여러분 근데 뭐 트리가 사실 뭐 어려운 게 아니에요. 만약에 트리를 뭐 사러 갈 시간이 없으신 분들도 있을 수 있잖아요. 없죠. 그러면은 그냥 A4 용지에다가 에? 그냥 이렇게 트리 모양 그려가지고 가로 잘라가지고 초록색깔로 칠하고 거기다 그냥 뭐 이렇게 좀 이렇게 스티커 테이프로 이렇게 뭐 붙여가지고 반짝이 네. 같은 거 붙여서 그냥 네네네. 벽에 걸어놓으면 그게 트리예요. 그게 또 트리예요. 네. 근데 뭐 정말 예. 바쁘신 분들은 네네. 일이 늦게 끝나서 새벽에 다시 문 다 닫고 이러니까 네. 그렇게라도 분위기 내는 게. 그렇게 하세요. 네. 그렇게 네. 한번. 네. 좋잖아요. 이제 왜냐면 밤비가 머리카락 트리로 인정 안 해준다고 하니까. 머리카락은 좀 어려워요. 그러니까 저는 진짜, 이제 예. 그러면은 밤비 인정을 받기 위해서는 그 정도까지는 그 해야 되지 정도까지는 않을까. 해야 될 것 같아요. 네. 저의 그냥 그 마음이었습니다. 네, 그 정도까지 하셔야 돼요. 그리고 트리의 모양은 나풀나풀 거리잖아요, 정전기로. 네. 근데 사실 그 네. 저거 뭐 머리에 그 에센스 이런 거 에센스 바르면 좀 괜찮지 않아요? 그래요? 그렇죠. 에센스 바르면 괜찮아요? 제가 알기로 머리가 기름기가 있거나 네네. 아니면 좀 웨트한 느낌의 헤어를 있으면은 하면 그러면은 약간 이게 정전기가 안 정전기가 되나요? 청대적으로 덜 하는 거 제가 알고 있긴 한데 네네네. 에센스를 한번 떡진 느낌으로 한번 발라보시면은 네네. 괜찮지 않을까. 또 네. 금잔디라서 머리색이 초록색이어도 안 되나요? 금잔디가 머리가 네. 초록색이잖아요. 금잔디, 그건 돼요. 금잔디 머리가 초록색이에요? 아니에요. 아닌데 지금 그러니까 그러니까, 금잔디인데 네. 머리가 초록색이래요. 네. 저 사연 보내주신 분이. 머리가 초록색이라고요? 네, 머리가 초록색이래요. 갑자기 초록색을 만들어 버리신 거 아니에요? 그러니까요. 사연 보내신 분을? 그러면 인정이죠. 초록색으로 되시면. 네. 우리 밤비 씨 네. 해명하세요. 해명이요? 네. 왜요? 우리 플리를 잔디라고 한 거는 진짜 그만. 진짜 이제 머리가 초록색을 만들어 버리시. 아니에요. 그런 건 아니잖아요. 사과하세요. 여러분이 알잖아요. 깜짝. 은호가 사과하래잖아요. 왜 왔어? 미안합니다. 네. 네, 사과하세요. 네. 미안하고요. 또 다음 멘트가 있네요. 네. 자, 물 마시기 완전 가능. 그다음 운동하기. 진짜 이번 주엔 꼭 운동 시작해 볼게. 나이스. 좋아요. 운동이란 게 여러분 별게 없어요. 그냥 시작이- 집에서 네. 요즘에 유튜브에 진짜 많이 홈트만 해도 돼요. 헬스장 진짜 꼭 안 가셔도 되고 그렇죠. 홈트만 해도 충분히 건강하게 살 수 있습니다. 시작이 반입니다. 시작이 반이다. 네. 자, 그럼 프롬 플레이브는 여기까지고요. 벌써 여러분들께 오늘의 마지막 인사를 드릴 시간이 왔습니다. 네. 자, 클로징 BGM 부탁드립니다. 네, 플레이디오 이제 마칠 시간입니다. 네. 가장 기억에 남는 질문이나 뭐 시간이 있었다면 뭐 언제라고 생각하시나요? 재채기 나올 뻔했다. 재채기? 네. 뭐라고요? 가장 기억에 내 친구 재채기 아. 어떻게 하는 줄 알아요? 어떻게 하는데요? 재채기. 진짜. 웃기려고 하는 거예요. 진짜 그렇게. 그 의도가 있어요. 의도인가? 네. 그 사람이 어떻게 그래요? 몰라, 그렇게 하더라고. 와. 하면 핫브레이크. 웃어요? 옆에서? 안 웃어요. 안 웃어. 안 웃는데도 계속해요? 응. 와, 짱이다. 진짜? 응. 대단하신데? 자, 그래서 질문이 뭐요? 가장 기억에 남는 거. 가장 기억에 남는 거. 네.
저 가장 기억에 남는 거는 이제 우리 플리분께서 그 떨린다고 얘기해 주셨는데 아 우리 밤비가 또 잔디로 생각하고 했다고 한 거? 그게 나 진짜 미치겠다. 자 아니에요 여러분. 네, 네, 우리 전국 네. 금잔디. 네. 우리 밤비 씨는 저도 그게 가장 기억이 나. 말은 네. 네, 주워 담을 수 없는 거고. 네. 하지만 좋은 의미로 얘기했다. 아 근데 마지막 해결이 결과가 좋았어요. 아 결과 네. 아니, 그냥 아니, 구주표와 금잔디 아, 그거였잖아요. 내가 지키려고 하는 거. 네. 그거만. 네. 불을 꺼줘 소방관. 명예소방관. 네, 명예소방관. 명예소방관이죠, 네. 여러분들. 자, 자 마지막으로 플리들이 남겨주신 사연도 볼게요. 네. 자, 월요일을 따뜻하게 마무리할 수 있도록 도와줘서 고마워. 아유 감사합니다. 내가 더 고마워요. 같이 있어서 고마워요. 자 그리고 또 오늘도 시간 순삭 즐거운 시간은 왜 항상 빨리 가는 걸까? 힝. 그니까요. 그러니까. 이 오히려 즐거운 항상 빨리 가고 맞아요. 또 정말 힘든 시간은 늦게 가잖아요. 맞아요. 근데 그래서 저희가 좀 시간이 빠른 것 같아요. 눈 감았다 뜨니까 아 진짜 12월이 와버렸네. 이번 연도 진짜 빨랐어요. 진짜. 말도 안 새해 복 많이 받으세요. 새해 이렇게 복 많이- 엊그제 같은데. 아 네네네. 또 이제 25년 되면은 또 새로 시작이고 네 시간이 진짜 빠릅니다. 진짜 빠르죠. 자 오늘도 끝까지 함께 해주신 우리 플리분들 너무 고맙고 사랑합니다. 자 그럼 오늘의 마지막 곡 들려드릴 시간인데요. 핑촌디 어떤 곡이죠? 네 마지막 곡은 제가 직접 골라봤는데요. 우리 금잔디들한테 제가 하고 싶은 말입니다. 체리필터의 내게로 와입니다. 아 이유가 네. 이유가 있나요? 내게로 와야 되니까. 아 금잔디들 다 일로 와라. 좋네요. 자 그럼 첼리필터의 네개로와 들려드리면서 저희는 인사드리겠습니다. 자 플레디오는 다음 주 크리스마스 특집으로 돌아옵니다. 다음 주에 또 봐요. 플리즈.